ও হাই সো আজকে ওয়েলকাম সবাইকে। তো আজকে হচ্ছে আমরা হচ্ছে সবাই কাইস্ট স্টুডেন্ট, আমরা সবাই আন্ডারগ্র্যাড। সো আমরা হচ্ছে আজকে এই সেশনটা আয়োজন করতেছি। এখানে আমরা কাইস্টে কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয়, দেন কাইস্টের লাইফ কেমন, কাইস্ট হচ্ছে পড়ালেখার কেমন কি অবস্থা। সো সামনে হচ্ছে আমাদের অ্যাডমিশন সিজন। সো আমরা হচ্ছে সবকিছু নিয়ে কথাবার্তা বলবো। অ্যান্ড ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন্স, জাস্ট কমেন্ট হচ্ছে সবাই লিখতে পারো। দেন আমরা হচ্ছে কোয়েশ্চেনগুলো হচ্ছে আনসার করবো। তো আমাদের সাথে হচ্ছে আজকে আছে প্রথমে আদিব। আদিব হচ্ছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আর বিজনেস টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট, ও হচ্ছে ডাবল মেজর করতেছে। সাথে হচ্ছে রামিম, রামিম হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্সে মেজর করতেছে। অ্যান্ড আমার সাথে হচ্ছে ওয়াশিক, ওয়াশিক হচ্ছে এই সেমিস্টারে হচ্ছে কাইস্ট জয়েন করলো। লাইক ও এখন হচ্ছে কাইস্ট লাইফ সম্পর্কে কিছু জানে না, বাট হি নোজ অল অ্যাবাউট দ্য রিসেন্ট অ্যাপ্লিকেশন স্টাফ। সো দ্যাটস দ্যাট। সো আমরা প্রথমে যেটা করবো, আমরা প্রথমে কাইস্ট একটা পিয়ার ভিডিও দেখতে থাকি। মিনওয়াইল হচ্ছে সবাই জয়েন করতে থাকুক, ফ্রেন্ডদের হচ্ছে ইনভাইট দিতে পারো দেখার জন্য। তো আমরা হচ্ছে আপাতত পিয়ার ভিডিওটা দেখা শুরু করি, দেন উইল টক। Determination. We are determined to pursue the highest goals. The Terman Report. Global emergence of KAIST 30 years ago, even before KAIST was created. A firm belief and commitment to developing ideas contributed to today's KAIST. We have worked hard to address the problems faced by Korea. The first Korean satellites that were made by KAIST are now known through the world. The first humanoid robot in Korea, Hugo, emerged as top global technology. Now, based on these achievements, we are moving forward toward new challenges to make the world better. Half a century ago, KAIST was a beacon of the hope for the Korean people at the beginning of Korea's industrialization. Now, KAIST hopes to fulfill a new mission brought about by the emergence of the fourth industrial revolution, and will once more take on the leadership role for the future of Korea. We must innovate with confidence to realize our goals. We cannot imagine our future without innovation. In the era of the industrial revolution, we are exploring what KAIST can do best. A world where all technologies are converged together. The answer is transdisciplinary education. By dismantling the walls between the disciplines, we aim to educate global leaders who have a strong foundation of basic studies, creativity, and ethical awareness. We need innovation through collaboration, even in the field of research. We are pursuing cutting-edge R&D that creates new knowledge and technologies. We aim to be the first, the best, and the only ones. A university that educates social entrepreneurship. KAIST will serve as the hub of R&DB that creates economic value-added knowledge. A place where research and business will mutually benefit one another. KAIST is constantly innovating in order to play a crucial role in contributing to the future. Our unwavering dedication to innovation will open up a new future. We are ready for the future. It is our mission to provide a clear vision in times of uncertainty.
We will give you strong confidence when pursuing dreams. 보통 사람들은 과학을 재미없는 거, 어려운 거라고 생각을 많이들 하세요. 저는 다른 사람들도 저처럼 과학을 재미있게 느낄 수 있도록 전달하는 일을 하고 싶습니다. 뇌종양 관련된 연구를 통해서 기존의 치료보다 효율적으로 뇌종양 환자들을 좀 아프지 않게 완치시키는 게 저의 목표입니다. 저는 지금 휴머노이드 로봇, 인간형 로봇을 연구하고 있습니다. 그래서 언젠가는 인간형 로봇이 인간들 삶 속에서 같이 공존하는 그런 세상을 만들기 위해 연구를 하고 있습니다. 이제는 이러한 기술력을 바탕으로 카이스트 인재들과 함께 세계 최고 목표를 나아가고 있습니다. 양자 컴퓨터에 관한 기술을 독자적으로 개발해서 인류가 못 풀고 있는 큰 문제들을 풀 수 있도록 만드는 게 제 실용적인 꿈입니다. KAIST's innovation will lead all of us to a better future. KAIST, the global value creative, world-leading university. So that was the video. এখন হচ্ছে আমরা দেখতেছি যে অনেকেই জয়েন করতেছেন, কমেন্ট করতেছেন। আমরা হচ্ছে এখন আস্তে আস্তে জিনিসপত্র নিয়ে কথা বলা শুরু করব। So if you have questions, put those in the comments. তো আমরা হচ্ছে ওই কোশ্চেনগুলো হচ্ছে আবার দেখাবো, সো আনসার করবে সবাই। তো আমি প্রথমে চলে যাব আদিবের কাছে, so that he gives us an overview about what he did. All right, thank you, Akib. Right now I'm a junior in KAIST. I'm double majoring in mechanical engineering and electrical engineering. So basically, আমি কথা বলবো হচ্ছে like why would you join KAIST, right? So আমরা ভিডিওতে যা দেখলাম, KAIST is like a really top-ranked university. Like in the QS World Ranking alone, it's 39th in the world. তারপরে আমার ডিপার্টমেন্ট যেটা ME আর E, like in ME it's 22 and in E it's 17. CS 36. Like if you search it online, you will see that we are ranked really high up there. And that's something to be proud about. It being the top university in Korea, আমাদের alumni networkটা খুবই strong. Like so, if you guys ever go to Korea, আমরা যেমন এখানে অনেক Google Map use করি অথবা Messenger use করি, no one in Korea uses those apps. Usually they will use apps from these big corporations called Naver or Kakao. Our Naver founder, he's a KAIST graduate. Kakao Corporate CEO, she was also a KAIST graduate. তারপরে the first Korean astronaut, she was a KAIST graduate. Even the games that you guys all love to play, PUBG corporation যেটা, ওটার CEO, he's also a KAIST graduate. So তাতে মজার জিনিস কি হয়, এই Naver, Kakao, PUBG, এসব কোম্পানিগুলো আমাদের ইউনিভার্সিটিতে রেগুলার জব ফেস্টিভ্যাল এবং ডিফারেন্ট internship opportunity দিয়ে থাকে. I'm not going to talk about Samsung and LG because we all know যে এসব বড় বড় কোম্পানি এরা আমাদের এখানে খুবই ইনভেস্ট করে. So কাইস্টে আসলে অনেক internship opportunity আছে। আর তারপরে there's this another thing called co-op, ওটা হচ্ছে কাইস্টের সাথে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির সাথে পার্টনারশিপ আছে এবং basically when you apply through co-op, KAIST থেকে ওরা directly স্টুডেন্টদেরকে নেয় internship করার জন্য. So that's also a thing. And if internship is not for you, if you're more into researching and stuff, KAIST ল্যাবগুলো, they're like top quality labs and মারাত্মক লেভেলের রিসার্চ হচ্ছে. And fortunately, the professors are really keen into taking undergrad students. So for example, I'm here last semester. I studied in a lab for 2 months. So like if there's a professor that you're into or the research that you're into, you can easily study under that professor, and also you can research if you want to. তারপরে we also have this thing called a startup program.
So if you have any good ideas for a business, আমাদের প্রত্যেক বছর I can say প্রত্যেক বছর তো প্রত্যেক সেমিস্টার competition টাইপের হয়. You pitch your idea and if it's good enough it will be backed by KAIST. Same thing আমাদের আরেকটা জিনিস হচ্ছে it's also part of the graduation requirement is called URP, undergraduate research program. ওখানে if you have a particular topic that you want to research on, you apply, you'll get the grant from KAIST, and KAIST will support you throughout. So usually, I can't comment about other universities, but এই ধরনের সাপোর্ট আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টদেরকে ইউজুয়ালি তেমন একটা ইউনিভার্সিটিজ দিয়ে থাকে না. তারপরে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামস নিয়ে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম. Since KAIST is like renowned throughout academia, অনেক টপ ইউনিভার্সিটিজদের সাথে আমাদের পার্টনারশিপ আছে. So like I'm planning to go on an exchange to University of Toronto or Monash. তো এইসব ইউনিভার্সিটি থেকে স্টুডেন্ট আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আসে, আমরা ওইসব ইউনিভার্সিটিতে যাই এক্সচেঞ্জের জন্য. And the great thing is এক্সচেঞ্জে যখন যাই I don't have to pay anything when I go to that university. That tuition fee is waived. Our KAIST living costs জন্য previously around $2,500 দিয়ে থাকতো, but এই বছর থেকে এটা ইনক্রিজ করেছে. So if you want to study in KAIST and also go to some other university or some other country that you want to check, KAIST is excellent for that. And lastly, আমি স্কলারশিপ নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম. So yeah, that's the great thing about KAIST is the scholarship. If you get into KAIST, that is, if you get into KAIST, you are guaranteed like a full scholarship. Tomar tuition fee all waived. Every month you will be given 350,000 Korean won, which is approximately around $350 per month, just to study. And yeah, the only requirement is that you get into KAIST. So usually that's why competition to tough to get into KAIST. That's one way. And another way is through the Korean government. This scholarship is called the Global Korean Scholarship. So a scholarship in general, you don't apply through KAIST. You apply through the Korean government if you search it up online. Other information, Papa. The difference here is যদি গ্লোবাল কোরিয়ান স্কলারশিপে পড়তে চাও, ফার্স্ট এক বছর তোমাকে একটা কোরিয়ান ইনস্টিটিউটে কোরিয়ান শিখতে হবে ইন কোরিয়া, which will be paid by the Korean government. After you're done with studying Korean for a year, you can basically go to any university in Korea and same tuition fee waived, and the Korean government will pay you $800, around $800 per month. So I have some friends that a global Korean scholarship reports KAIST, and oh my god, they're loaded at the back over there. So if you have good grades and you're worrying that you don't have the financial capability to study in some other universities that you wanted to study, KAIST is an excellent place to come. So with that, I will end my part of the discussion, and Akib, take it from here. Alright, Adib, thanks for your session, but একটা জিনিস হচ্ছে বলে রাখতে চাচ্ছি যে আদিবের নেট মনে হয় খুব খারাপ, so like his screen was frozen for most of the time, but I guess কথাবার্তা সব clear ছিল. So if you have any further questions, so keep those up. We'll follow those later. Adib, তুমি কি কাইস্টের ইন্টারন্যাশনাল র্যাঙ্কিং সম্পর্কে একটু বলতে চাও? আচ্ছা, কাইস্টের ইন্টারন্যাশনাল র্যাঙ্কিং এ world ranking in QS world ranking we are ranked 39 overall. Our engineering and technology দিকে হচ্ছে আমরা 16th, natural science 44th, mechanical engineering at 22, computer science at 36, electrical engineering at 17th, and chemical engineering at 23. আরো অনেক আছে, বাট আমরা এতগুলো বলতে পারতেছি না. আর তারপরে থমাস রয়টার্সে আমাদেরকে 6th most innovative university হিসেবে র্যাঙ্ক করা হয়েছে, এবং টাইমস হায়ার এডুকেশনের ইউনিভার্সিটি ইম্প্যাক্ট র্যাঙ্কিং এ 4th. So yeah, like pretty good. Yeah, and like এটা হচ্ছে আমরা ইভেন্টের পেজেও লিখে রাখছি যে আপনার জন্য কোথায় শেয়ার করার সময় লিখছিলাম যে লাইক কাইস্টের সবথেকে ভালো ব্যাপারটা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা টপ র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটি, বাট লাইক
if you look into the other universities, like তুমি হচ্ছে গ্যান্ট এরকম লাইক গ্যান্ট স্কলারশিপটা পাবা না আর কি, which is really great. ওকে, সো আমরা চাই আমাদের অনেক কমেন্ট আসতেছে এন্ড লাইভে হচ্ছে অনেকে যুক্ত আছে, সো আমরা আস্তে আস্তে কমেন্টে যাব এন্ড আমাদের কোশ্চেন আনসার সেশনের লাস্টে যাব। বাট এখন আমি একটা কমেন্ট শো করছি, রাহিম মুস্তাফা, minimum requirements for applying to KAIST. So yeah, we'll get back to it. So আমি হচ্ছে ওয়াশিককে ফ্লোর দিব, ও হচ্ছে এই সেমিস্টার থেকে KAIST শুরু করতেছে, আমাদের সেমিস্টার হচ্ছে 31st অগস্টে শুরু হচ্ছে। সো লাইক ও সব রিসেন্ট জিনিসপত্র জানে, so he will talk about how to get into KAIST and how to apply and stuff. So Washik, there you go. So hello everyone. তো কাইস্টের আমি বেসিক্যালি অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে বলবো। অ্যাপ্লিকেশনের তিনটা ট্র্যাক আছে, একটা হচ্ছে গিয়ে আর্লি, লেট আর রেগুলার আর লেট। সো আর্লি আর রেগুলার এই দুইটা হচ্ছে গিয়ে না, আর্লি ট্র্যাক হচ্ছে গিয়ে ফর পিপল who wants to get into the spring session and also the fall session, and regular or late হচ্ছে only for people who wants to get into the fall session. So early track begin হয় হচ্ছে September দিকে, in the beginning of September, and you have to apply by the end of October, and you will get your admission decision by January the 3rd. And you will get around 1 month to decide as to whether you want to go to KAIST or not. So এক মাসের মতো পাবা যদি early track এ যাও। Okay, and one thing about early track is you have to graduate by the 28th of February to apply in the early track, and regular or late track হচ্ছে কি একই রকম, মানে সবকিছু requirements, just timeline is different. Timeline যদি wait, let me share my screen and show you. So here goes the timeline. Regular track start হয় হচ্ছে in the beginning of March and ends by the 22nd of May, and the announcement পাবা হচ্ছে June 19th, and wait, no, announcement পাবা হচ্ছে March end, and you will get more than 1 month to decide. So regular track you have the maximum amount of time to decide. So that's it about the timeline. এখন let's see what you need for application. Applicationের জন্য what you have to do first is go through the registration guide, application guide. International students there is a separate application guide, and you have to go through that very well, and that will answer all of your questions. But I'm just summarize করে বলছি যে কি কি লাগবে। First of all, you have to open an account in their website, and then after opening the account you have to start filling up the details, তোমার নিজের ব্যাপারে যেসব ডিটেইল আছে ওসব দেয়া করবা, and then there are 5 essay questions. 5 essay কোশ্চেনের মধ্যে একটা হচ্ছে গিয়ে ট্র্যাডিশনাল যে পার্সোনাল স্টেটমেন্টটা আছে সেটা, মানে সব ইউএস কানাডা সব ইউনিভার্সিটিতে যে পার্সোনাল স্টেটমেন্টটা চায় ওইটা, আর বাকিগুলো হচ্ছে আরো অন্যান্য কোশ্চেন আছে। সো অ্যাকচুয়ালি এই এসেগুলোর ইম্পর্টেন্স কত আমি জানি না, বাট অ্যাজ ফার অ্যাজ আই নো যে US or Canada এগুলোতে অ্যাপ্লাই করার জন্য the personal statement and the other application essays that you have to write are very important. I mean, an application essay or personal essay can be the determining factor in those cases, but in KAIST I'm not very sure about that as to how important they are in your application, but yeah, I think they are pretty important. So পাঁচটা application essay থাকবে, admission essay, এগুলোর পরে after you fill up everything there will be an option where you have to like choose an option as to what documents you will supply them or what documents you will upload in the internet to show your financial ability. So ওখানে কয়েকটা অপশন থাকে, so about that you have to talk with your parents, যে তুমি কি তোমার প্যারেন্টস কি ইজিলি ট্যাক্স রিটার্ন ম্যানেজ করতে পারবে, নাকি ব্যাংক স্টেটমেন্ট ম্যানেজ করতে পারবে, নাকি কোনটা মানে কোন ডকুমেন্টটা ইজিলি হ্যান্ডি হবে. So you have to talk with your parents in advance about that. তো ওখানে যেটা সিলেক্ট করবা, later on in the application process you have to submit some documents, ওই ডকুমেন্টসটা সাবমিট করতে হবে. So in my case I submitted my father's tax return for 2 years, for 2019 and 2018. Yes, so yeah, our documents হচ্ছে কি, তারপরে documents submit করার সময় we have to submit a multiple documents.
So first of all হচ্ছে high school profile. High school profile কি যে it's like a brochure where it says everything about your school, যে তোমার স্কুল কবে হয়েছে, তারপরে মানে কি কি ফ্যাসিলিটিস আছে, কোন ক্লাস থেকে কোন ক্লাস পর্যন্ত, এগুলো আছে। আর আরেকটা হচ্ছে okay, and another is যে and something important is যে আমার স্কুলে হচ্ছে এটা মিস আউট করছিল, so I told them to include it, যে মানে গ্রেডিং কি কি। তোমার স্কুল হচ্ছে তোমাকে গ্রেড গুলো দিবে, ক্লাস 9 এ ক্লাস 8 এ কি কি গ্রেড পাইছিলা, সো তোমার স্কুল কি কি সিস্টেমে গ্রেড করে, কত পার্সেন্ট পাইলে গ্রেড করে, সো ইটস ইম্পর্টেন্ট টু ইনক্লুড দ্যাট ইন দ্য স্কুল প্রোফাইল অ্যাজ ওয়েল। তারপর তোমাকে সাবমিট করতে হবে হচ্ছে দ্য ট্রান্সক্রিপ্ট। Transcript হচ্ছে it's a document that shows your performance over 3 years of high school. Okay, so 3 years of high school as in O level or A level সবগুলো ডকুমেন্ট দেখাবে। আর in case you are applying with predicted grades, মানে AS দিয়ে যদি তুমি অ্যাপ্লাই করো তাহলে that will show your 9, 10, 11 and then যেখানে A2 এর রেজাল্ট থাকার কথা সেখানে your school have to fill up like তোমার AS এর রেজাল্ট আর মক এর বেসিসে what you should do in your A2, ওইটা দিয়ে হচ্ছে কি তোমাকে predicted grades দিবে। হ্যাঁ, so you have to ask your school to do that. So when your actual results come out, you have to submit that as well. So if there's a great discrepancy between your result and the predicted grades, then your admission will be rescinded, given that you were admitted. So এটাই। তারপর হচ্ছে তোমার লাগবে standardized official test report, যেটা SAT is not a mandatory thing, it's not compulsory for you to take SAT. But if you take the SAT, you can send them a hard copy of your SAT grades. You have to send it officially. Like you can apply for sending your grades to KAIST even before you apply for sign up for the exam, register for the SAT exam. You can do that, and for that you don't need any money. But once your SAT results are published, and then you want to send your official grades to KAIST, then for every প্রতিবার পাঠানোর জন্য তোমার একটা করে টাকা লাগবে। সো এটা যদি আগে থেকে জানো তাহলে আর কি আগে থেকে পাঠিয়ে দিতে পারবা টাকা ছাড়া। তারপরে ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট হচ্ছে কি আইএলটিএস বা টফেলের তোমার দিতে হবে, সেটা আগেই মানে অ্যাডমিশন বা অ্যাপ্লিকেশন শুরু করার অনেক আগে তুমি দিয়ে রাখবা আইএলটিএস আর টোফেল যেটাই দাও। সো আইএলটিএস যদি দাও তাহলে তোমার মিনিমাম স্কোর হচ্ছে 6.5, এর থেকে যত ভালো করতে পারো আর কি। আর for English medium students, for people who has received in English medium education, they can apply for English proficiency test exemption, মানে তোমাকে আইএলটিএস বা টোফেল দিতে হবে না। সো ওইটার জন্য তোমার ওই ট্রান্সক্রিপ্টের মধ্যে তোমার স্কুল এমন কিছু লিখে দিবে যে all the education in your school is conducted in English and stuff like that. So তার জন্য তোমার স্কুল মানে তোমার জন্য আবেদন করবে আর কি, যে তোমাকে যাতে এটার জন্য আইএলটিএস থেকে এক্সামিনেশন করে তোমার এটা না নিতে হয়। তারপরে স্টেটমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল রিসোর্সেস তো বললাম, যে প্যারেন্টস এর ট্যাক্স রিটার্ন, মানে যে প্যারেন্ট ইনকাম করে তার ট্যাক্স রিটার্ন বা ব্যাংক স্টেটমেন্ট বা ওয়েলথ যদি কিছু থাকে দেখানো তাহলে সেটা দেখাইতে হবে। আচ্ছা, সো তারপরে এইসব সবকিছু সাবমিট করার পরে ইউ নিড টু you need to pay the registration fee, application fee হচ্ছে গিয়ে 80,000 KRW মানে কোরিয়ান ওয়ান, it's around 6,000 টাকা। আর এটা তোমার ওই আমেরিকান এক্সপ্রেস বা ভিসা কার্ড যেটা আছে ওটা দিয়ে পে করতে পারবা বা ব্যাংক ট্রান্সফার করতে পারবা। সো অনেকের যেমন আমার হচ্ছে গিয়ে ছিল না, এমএক্স বা ভিসা কার্ড ছিল না, সো এটা অনেকদিন লাগছে করতে। সো এটা আর কি আগে থেকে জেনে রাখলে you can either speak with someone যার কাছে এটা আছে বা you can make one, it doesn't take much time. আচ্ছা, সো সবশেষে হচ্ছে কি টিচার রেকমেন্ডেশন লাগবে। টিচার্স রেকমেন্ডেশন হচ্ছে কি only one teacher can recommend you, and that is also via email. মানে তোমার অ্যাপ্লিকেশন পিরিয়ড যখন শেষ হবে, during your application you have to submit your teacher's email, and when you have paid the application fee, KAIST will send an email to your teacher's email asking her to send an recommendation letter. So ওই recommendation letterটা হচ্ছে ইমেল দিয়ে পাঠাইতে হবে, and from the teacher's email. Okay, so you have to like speak with your teacher in advance, whether she wants to recommend you or not, and then whether she is comfortable with using email, because সব টিচার যেমন যারা একটু বয়স্ক থাকে, they don't want to go to that hassle.
সো তোমার যদি কোন টিচার রেকমেন্ডেশন পাওয়ার ইচ্ছা থাকে, সো ইউ শুড টক টু দ্য টিচার ইন অ্যাডভান্স। ওকে, সো ইয়া, তারপরে হচ্ছে আচ্ছা, সো দ্যাটস ইট অল অ্যাবাউট অ্যাপ্লিকেশনস। দ্যাটস অল অ্যাবাউট দ্য অ্যাপ্লিকেশন। সো অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে একজনের একটা কোশ্চেন ছিল হচ্ছে রাহিন মোস্তফার, যে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট কি। সো দের ইজ নো মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট ফর অ্যাপ্লিকেশন, বাট মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট ইয়াতে দেওয়া নাই। বা তুমি যেটা দেখতে পারো সেটা হচ্ছে গিয়ে মানে যারা যারা অ্যাডমিটেড হয়েছে, যারা অ্যাডমিশন পাইছে, হোয়াট ওয়াজ দেয়ার গ্রেডস, ওইটা দিয়ে আর কি তুমি প্রেডিক্ট করতে পারবা বা একটা ট্রেন্ড দেখতে পারবা যে কারা কারা মানে অ্যাকচুয়ালি গট অ্যাডমিটেড। যেমন ইউজুয়ালি 3 স্টার 4 স্টার আর এসএটি তে 1500 গ্রেডস পাইলে পিপল ইউজুয়ালি গেট অ্যাডমিটেড। আর হচ্ছে গিয়ে যারা ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিয়াডসে গেছে, পার্টিসিপেট করছে বা মেডাল পাইছে, they do have an edge over other people in the application procedure. আচ্ছা, সো লাস্ট অফ অল হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে আমার একটাই অ্যাডভাইস, যে do not delay it. Like, do not complete everything in the nick of time. Complete everything as fast as possible and start your application as early as possible, because this whole process is very, time consuming, and it actually gives you a lot of trouble. Like, কিভাবে কি করবা না করবা, and আগে আগে স্টার্ট করলে তুমি যেটা পাও হচ্ছে তুমি মনে করো একটা এসে করলা, এসে লিখলা, you can update it. You can update it and update it, because once you read an essay over and over and again, you find out your mistakes. But if you complete your application in the nick of time, you don't have the time to do that. দেখা যাবে যে তুমি একদম লাস্টে গিয়ে যখন অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করছো, মানে তোমার ভুল বের হয়ে আসছে। So yeah, that's it. So I'll give it over to Istiak bhaiya. ওকে, থ্যাংক ইউ রশিক। আমি জাস্ট হচ্ছে তোমার সাথে কয়েকটা জিনিস অ্যাড করবো, স্পেশালি বিকজ আমি হচ্ছে বাংলা মিডিয়াম থেকে, তোমরা তিনজন হচ্ছে ইংলিশ মিডিয়ামের। তো বাংলা মিডিয়ামের অনেকেই কোয়েশ্চেন আছে, কারণ লাইক ইউজুয়ালি বাংলা মিডিয়ামের ছেলেপেলে আমরা হচ্ছে বাইরে অ্যাপ্লাই করি কম, খুবই কম। লাইক উই ইউজুয়ালি টার্গেট দ্য বাংলাদেশি অ্যাডমিশন স্টাফ। সো অ্যান্ড কোয়েশ্চেনও আসছে, সো আমি জাস্ট এটা বলে যাই যে বাংলাদেশি তোমরা যারা ন্যাশনাল মিডিয়ামে আছো তাদের জন্য জিনিসটা হচ্ছে ওরা হচ্ছে এ লেভেলেরটা সাবমিট করবে, আমরা হচ্ছে এইচএসসি সাবমিট করবো। অলরাইট, সো অ্যান্ড ইয়েস, যে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আমরা এখন স্ক্রিনে আছে, সাহিল পাঠান, I am candidate of HS 2021. Can I apply for KAIST to the HSA? Yes, you can. তুমি হচ্ছে অ্যাপ্লাই করতে পারবা। একটা তোমার হচ্ছে স্কুল থেকে, মানে তোমার কলেজ থেকে একটা ডকুমেন্ট দিতে হবে, যে লাইক সে তোমার কি বলে প্রিন্সিপাল হচ্ছে লিখে দিবে, লাইক এই স্টুডেন্ট হচ্ছে এই করছে অ্যান্ড হি ইজ এ গুড স্টুডেন্ট, সে হচ্ছে A+ পাবে, এই টাইপের একটা লাইক একটা ডকুমেন্ট লাগবে তোমার। তো ওইটা হচ্ছে, এটাকে বলা হচ্ছে প্রেডিক্টেড গ্রেড। ওকে, সো তুমি এইটা দিয়ে তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবা। সো এটা দিয়ে অ্যাপ্লাই করলেই হবে। আর যারা হচ্ছে বাংলা মিডিয়ামের, আমাদের জন্য হচ্ছে তোমার এসএটি মানে স্যাট দেওয়াটা হচ্ছে লাইক ম্যান্ডেটরি। ওরা হচ্ছে যারা ইংলিশ মিডিয়ামের ওদের স্যাট লাগে না, মানে ম্যান্ডেটরি না, ওরা হচ্ছে A লেভেল স্কোর দিলেই হয়। বাংলা মিডিয়ামে যারা, তাদের হচ্ছে স্যাট দিতে হয়। সো স্যাট 1 বলে যেটা আর কি। সো স্যাট 1 ওইটা দিতে পারো, অর স্যাট সাবজেক্ট স্কোর দিতে পারো, তিনটা, আইদার ওয়ে তুমি যে কোনো একটা চুজ করতে পারো। অ্যান্ড ইয়েস, তোমার টোফেল বা আইএলটিএসটা দিতে হয়। সো এইটা হচ্ছে মোটামুটি বাংলা মিডিয়ামের লাইক মেইন পার্থক্য যেটা। আর জিনিস হচ্ছে বাংলা মিডিয়ামের টিচাররা হচ্ছে একইভাবে, এরা ওই রিকমেন্ডেশনের জিনিসপাতি নিয়ে তেমন কিছু যায় না। সো তোমার কলেজের যে টিচার হচ্ছে তোমাকে সবচেয়ে ভালো চিনে, লাইক যা লাইক তারে হচ্ছে আগে ধরবা আর কি। সো তারে বলতে হবে যে আমি তো অ্যাপ্লাই করতেছি, সো আমার জিনিসপাতি কিছু করা লাগবে। তো অ্যান্ড একটা বড় চান্স আছে তারা হচ্ছে তোমার বলবে যে আমার রিকমেন্ডেশন লিখতে হেল্প করো, কি কি লিখে দিবে। সো তোমাকে হচ্ছে টকিং পয়েন্ট গুলো তাই দিয়ে লাইক তাকে হচ্ছে প্রিপেয়ার করে নিবা তুমি অবভিয়াসলি, দেন হচ্ছে তুমি অ্যাপ্লাইটা করবা। অলরাইট, সেইটা হচ্ছে বাংলা মিডিয়ামের সবাই একটু মাথায় রাখবে। যারা হচ্ছে এবার এইচএসসি ক্যান্ডিডেট মানে 2021 দিবা, তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবা। অ্যান্ড আর একটা জিনিস অ্যাড করতে সেটা সবার জন্যই, যারা হচ্ছে কারেন্টলি গ্যাপ ইয়ারে আছো, সো তাদের জন্য আমি রিকমেন্ড করবো, তারা যদি তোমরা অক্টোবরের মধ্যে অ্যাপ্লাই করো, মানে আর্লি অ্যাপ্লিকেশন করো, দেন ইউ ক্যান স্টার্ট কাইস্ট ফ্রম মার্চ 2021। ওকে, মানে তোমার হচ্ছে লাইক 2 বছর, লাইক আরো 1 বছর তোমার বসে থাকা লাগবে না, লাইক 6 মান্থ। অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট আমি হচ্ছে লাইক স্প্রিং সেশনে ঢুকছি কাইস্টে, মানে মার্চে ঢুকছি। সো ইফ ইউ এন গ্যাপ ইয়ার, আই উড সে তুমি অবশ্যই হচ্ছে অক্টোবরের মধ্যে অ্যাপ্লাই করবো আর্লিতে। অ্যান্ড লাইক আর যারা হচ্ছে আর্লিতে না, যারা হচ্ছে রেগুলারলি ফলে ঢুকতে চাও, তারা হচ্ছে আগে ভাগে অ্যাপ্লাই করতে পারো। আগে ভাগে অ্যাপ্লাই করার সুবিধা হচ্ছে, আই থিঙ্ক এবার তুমি যদি অক্টোবরের মধ্যে অ্যাপ্লাই করো আর্লিতে ফর ফল সেমিস্টার অর স্প্রিং ডাজন্ট ম্যাটার, তুমি হচ্ছে জানুয়ারির 4 তারিখে তুমি রেজাল্ট পেতেছো। ওকে, চিন্তা করো তোমার এইচএসসি হচ্ছে
এপ্রিলে জানুয়ারি 4-এ তুমি জানো যে তোমার ইউনিভার্সিটি সেট হয়ে গেছে, সো হাউ কুল ইজ দ্যাট? ওকে, তখন তুমি হচ্ছে লাইক সব চিন্তা ভাবনা বাদ দিয়ে চিল মোডে হচ্ছে এইচএসসি দিতে পারবা। ওকে, সো আর যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, আরো কিছু ক্লিয়ার করতে হয়, ওটা হচ্ছে কমেন্টে লিখতে থাকো। আমরা হচ্ছে আবার শেষে সবগুলো কোশ্চেন আরেকবার দেখবো, আমরা হচ্ছে উইল গেট ব্যাক টু দ্যাট। সো নাও আমি হচ্ছে এখন চলে যাবো রামিমের কাছে। সো রামিম হচ্ছে কাইস্ট লাইফ নিয়ে কিছু একটু বলবে। অ্যান্ড ইয়া, আর যদি হচ্ছে ওই আরেকটা জিনিস একটু যদি রামিমকে ক্লিয়ার করতো, কি বলে ওই কাইস্টে স্কলারশিপের ব্যাপারে অনেকে কোশ্চেন করতেছে। সো স্কলারশিপ হচ্ছে লাইক তুমি খেতে বাঁচতে পারো কিনা, সো এই জিনিসপাতি একটু রামিম একটু ক্লিয়ার করে দিও। সো আই উইল গিভ দ্য স্লট টু রামিম। সো রামিম, দেয়ার ইউ গো। ওকে, সরি টু ইন্টারাপ্ট রামিম, তোমার হচ্ছে মাইক্রোফোনটা অফ, সো জাস্ট মাইক্রোফোনটা আনমিউট করে নাও। Hello guys, so I'm gonna start with the question that was asked about the scholarship. So KAIST তুমি ঢুকতে পারলে, just if you get admitted, you're gonna get your tuition waived, and as Adib bhai said already, যে তোমাকে 350,000 Korean won scholarship দিবে, এবং এটা লাইক ডিপেন্ড করবে তোমার খরচ কেমন তার উপরে। লাইক তুমি যদি এটাতে অনেকে ম্যানেজ করতে পারে, লাইক আই এম ম্যানেজিং মাইসেলফ উইথ দ্যাট। অনেকে আবার বাসার থেকে কিছু অ্যামাউন্ট নেয়, বাট লাইক কষ্ট কম করার জন্য তুমি যেটা করতে পারো, লাইক তোমার যেটা ডর্মের যে রেন্টটা, ওটা হচ্ছে লাইক মান্থলি 8,000 to 7,000 বাংলাদেশি টাকা। সো তুমি যদি ওইটা দেশের থেকে নিতে পারো, তাহলে বাকি টাকাতে তোমার রিল্যাক্সে হয়ে যাবে আর কি, লাইক তোমার যে বাকি যে খরচগুলো আছে। সো আই উইল সে ইটস কোয়াইট ম্যানেজেবল উইথ দ্য অ্যামাউন্ট KAIST ইজ গিভিং ইউ রাইট নাও। সো এবার আমি চলে যাব হচ্ছে ক্যাম্পাস লাইফ নিয়ে। সো ফার্স্টলি আমি একটু তোমাদেরকে কিছু দেখাতে চাই। ওকে, সো এইটা হচ্ছে KAIST-এর এন্ট্রান্স, লাইক দ্য মেইন এন্ট্রান্স অফ KAIST। এটা হচ্ছে একাডেমিক কালচারাল কমপ্লেক্স। এখানটাতে লাইক এটা হচ্ছে লাইক একটা বিগ বিল্ডিং, বলতে গেলে KAIST-এর মধ্যে সবচেয়ে ওয়াইড বিল্ডিং হচ্ছে এইটা। এখানে লাইক ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ সেমিনার্স, তারপর ইভেন্টস, সবকিছু হচ্ছে এখানটাতে লাইক হেল্ড হয়। এবং এখানে তোমার বিশাল বড় একটা লাইব্রেরি আছে, এবং লাইক যখন লাইক এক্সাম টাইম চলে, তখন বলতে গেলে সেটা লাইব্রেরিটা পুরো ভরা থাকে স্টুডেন্টস দিয়ে। all the students come over here to study. এটা ছাড়াও আলাদা আরো একটা লাইব্রেরি আছে, বাট এটা হচ্ছে সবচেয়ে লাইক ডেকোরেটেড লাইব্রেরি বলতে গেলে KAIST-এর মধ্যে। Like a few clips from KAIST. এইটা হচ্ছে স্পোর্টস কমপ্লেক্স। এখানে লাইক ইনডোর সব টাইপের স্পোর্টস করা যায়, লাইক ব্যাডমিন্টন, টেনিস, বাস্কেটবল, তারপরে ফুটসল, সব খেলার লাইক তোমার লাইক ইয়া আছে, ফ্যাসিলিটিস আছে। It's like the snowy campus. এই February 20th এই ছবিটা তোলা হয়েছে এবার। এটা হচ্ছে KAIST 1। এটা হচ্ছে লাইক একটা ইভেন্ট যেটা KAIST প্রত্যেক ইয়ারে লাইক হোল্ড করে। এখানে লাইক বেসিক্যালি তুমি তোমার দেশের কালচারটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারো, লাইক তোমাদের নাচ গান বা ট্রেডিশনাল ফুড, এই আর কি। যেমন এটা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ান টিম ছিল এটা, এই আগের বছরের যে KAIST 1 প্রোগ্রামটা হয়েছে ওই প্রোগ্রামে। সো অ্যাকচুয়ালি এখানে আমি শেয়ার করি, আমরা হচ্ছে এই লাস্ট স্প্রিং সেমিস্টারে বাংলাদেশে KAIST অন করতে চাইছিলাম, বাট দেন ইউ নো হোয়াট হ্যাপেন। সো মেবি নেক্সট ইয়ার। সো কেউ যদি হচ্ছে আমাদের সাথে এবার অ্যাপ্লাই করে যদি কেউ স্প্রিং এ জয়েন করো, সো আমাদের সাথে হচ্ছে KAIST অন করে রাখতে, ঠিক আছে? এই বিল্ডিংটা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে তোমাদের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট, অনেকবার যাওয়া লাগবে এটাতে, বুঝতে পারছো? এটা হচ্ছে কাইমারু এটার নাম। এখানে হচ্ছে আমরা লাইক মিলস এর জন্য যাই, এবং আরো অনেক রেস্টুরেন্টস আছে KAIST-এর মধ্যে, ক্যাফেটেরিয়া আছে, বাট এটা হচ্ছে সবচেয়ে লাইক সবচেয়ে বেশি লোকজন এটাতেই যায় আর কি, মোস্ট ফেমাস আর কি। অ্যান্ড এই ফটোটা আমাকে খুব লাইক জেলাস বানায়, কারণ লাইক আমি ফটোটার মধ্যে নাই, এটা আমি যাওয়ার আগে এটা তোলা হয়েছে। সো লাইক এটা হচ্ছে লাইক চেরি ব্লজমের টাইমে এটা তোলা হয়েছে KAIST-এ। সো লাইক আমি একটু ইন্ট্রোডিউস করে দিতে চাই, এরা সবাই আমাদের দেশের। সবার লেফটে আছে হচ্ছে শুভ্র ভাই, আমাদের মোস্ট সিনিয়র এখন। তারপরে হচ্ছে আদিব ভাইয়া, যে এখন লাইভে আছে। তারপর হচ্ছে মাসুম ভাইয়া, যে আপাতত নেই KAIST-এ, সে গ্রাজুয়েট করেছে আগের বছরে, এবং সে এখন ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টোতে আছে ডুইং MSc ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। তারপর হচ্ছে আকিব ভাইয়া, যে এখন লাইভে আছে, এবং সবার ডান পাশে হচ্ছে আরমান ভাইয়া আছে, সে হচ্ছে আদিব ভাইদের ব্যাচে আর কি। দ্যাটস অল। সুমীর ভাই হচ্ছে একটা কমেন্ট করছে আমাদের এখানে, ভাই KAIST-এ পড়তে চাই, গাইড দেন প্লিজ। সো সুমীর ভাই হচ্ছে KAIST-এর লাইক
সবথেকে কুল বাংলাদেশি না, লাইক সবথেকে কুল ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট, ঠিক আছে? সে হচ্ছে লাইক ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের ফেস। সে ওখানে কাইস্টে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট যে এটা ছিল অর্গানাইজেশন, সেটা প্রেসিডেন্ট ছিল অনেকদিন। লাইক কাইস্টে যত বড় বড় প্রাইজ সব সে পাইছে। তো আমরা ছুটে বলতে যে ভাই কাইস্টে কুল হওয়ার গাইড দেন। ওকে, সো সো এবার আমি ক্যাম্পাস লাইফ নিয়ে এবার একটু বলে দিই শর্ট করে। So, well, to talk about the campus life, I'm going to obviously say that it's pretty diverse and exciting. You will get the chance to meet such a diversity of people of all races and nations. You will also have the chance to interact with them and learn about their culture. And during the weekdays, all the students are mostly busy with our classes and assignments. But during the weekends, everyone gets a chance to relax and have fun. Many of us go to the Nora Bank to like sing and have fun. Otherwise, like we go outside of campus to dine outside or just hang out with other people. And if you're a sports enthusiast, there is futsal, football, badminton, baseball, tennis, and the list keeps going on. I have never felt the campus to be boring. It was always exciting for me. There are sprinkles of energy everywhere on the campus. There are lobbies which are equipped with pianos, so many students go there to play on them. There are also several clubs in KAIST. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, লাইক তোমার লাইক অনেক টাইপসের ক্লাবস আছে কাইস্টের মধ্যে, অ্যান্ড লাইক স্টার্টিং ফ্রম ক্যাট ক্লাবস, ডান্স ক্লাবস, রোবোটিক্স ক্লাবস, জার্নালিজম ক্লাবস অ্যান্ড সো অন। লাইক প্রচুর টাইপের ক্লাবস আছে, এবং তুমি যেটা বলো, ডান্স ক্লাব বলো, ডান্সের ক্লাব আছে, সিঙ্গিং এর ক্লাবস আছে, পিয়ানোর ক্লাবস আছে, গিটার লেসনের ক্লাবস আছে, বলতে গেলে ব্যাডমিন্টন ক্লাবস আছে। সো লাইক ইউ আর নেভার গোনা বি বোর্ড while you're in KAIST. লাইক পড়াশোনা যেমন করতে পারবা, এক্সট্রা কারিকুলার অনেক কিছু করার তোমার চান্স আছে। Moreover, there are always some events or seminars from various departments taking place in KAIST, এবং এগুলো are quite important because like যারা ফ্রেশম্যান, তারা ওই ইভেন্টস আর সেমিনার্সে গেলে তারা জানতে পারবে একটা ডিপার্টমেন্টস বা মেজর্স নিয়ে অনেক ইনফরমেশন পাবে, কারণ ওখানে খুব ভালো করে এলাবোরেট করে লাইক ওগুলো ডিসকাস করে। And the campus itself is in a hilly area, and it's pretty gorgeous and filled with flowers and trees, so you can always feel the natural touch wherever you are on campus. And that's all about the campus for now, and there will be a lot more to experience when you will be in KAIST. Thank you. I'm going to give the floor back to Akib bhai. থ্যাংক ইউ রামিম। সো এখন আমরা যেটা করব, আমরা প্রবাবলি হচ্ছে মোটামুটি যা যা আমরা বলতে চাইছি মোটামুটি কভার করা হয়ে গেছে। সো নাও উইল গো ব্যাক টু দ্য কোয়েশ্চেন। সো অনেক কিছু কোয়েশ্চেন আসছে, অ্যান্ড অনেক কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমরা ইউজুয়ালি ইনবক্সে পেয়ে থাকি। আরো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে তোমরা হচ্ছে কমেন্ট করতে থাকো। উইল গো থ্রু ওয়ান বাই ওয়ান। অলরাইট, সো আমি হচ্ছে কমেন্ট থেকে শুরু করবো নাকি আগের কোয়েশ্চেন শুরু করবো? ওকে, আমি হচ্ছে একটা খুবই কমন কোয়েশ্চেন, এটা হচ্ছে সবার জন্য, যে কাইস্টে চান্স পাইতে হলে কত লাইক স্যাট স্কোর কত লাগে, আর এ লেভেলে কয়টা স্টার লাগে? সো আমি হচ্ছে সবাই বলবো যে কার কয়টা কি আছে। সো লাইক টাইম টু ব্রেক নাও। তো সবাই হচ্ছে বলো যে কার স্কোর কত কি এইসব। সো রামিন থেকে শুরু করো। আদি হচ্ছে ফ্রিজ খায় আছে। সো রামিন। ওকে, সো লাইক আমি কোনো এসএটি দেই নাই, আমি জাস্ট এ লেভেলস দিয়েছি। আমার এ লেভেলসে 3টা সাবজেক্ট ছিল, 3টাতে স্টার, অ্যান্ড আমার কিছু অলিম্পিয়াডস ছিল আর কি, এবং এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস ছিল। ওকে, সো আদি হচ্ছে আনফ্রিজ। আচ্ছা, আদি আবার ফ্রিজ হয়ে গেছে। সো তাহলে ওয়াসিফ বল, আচ্ছা তোমার কি ছিল? সো আমার হচ্ছে এ লেভেলে 4টা সাবজেক্ট ছিল, 4টাতে এক্সট্রা ছিল, বায়োলজি এক্সট্রা ছিল আর কি। তারপরে ওই এসএটি 1 দিয়েছিলাম, এসএটি 2 দেই নাই। 1 এ ছিল হচ্ছে 1500, আর ইসিএস ছিল মানে অলিম্পিয়াডস, ইন্টারন্যাশনাল না ন্যাশনাল লেভেলে গেছি। তারপরে অলিম্পিয়াড ছাড়া ডিবেট করতাম, এসব হচ্ছে ইসিএ। মানে ইসিএ ভালো তেমন একটা কিছু ছিল না, বাট ওই একাডেমিক সেগুলোই। ওকে, থ্যাংক ইউ। সো আদি হচ্ছে আবার আনফ্রিজ হয়েছে। সো বিফোর ইউ গো প্লিজ अगेन। সো আদি হচ্ছে তাতে বলতো ভাই গ্রামীণ ফোনের দোষ দেয়, আমার দোষ দেয়। বল বল। এনিওয়ে, আমার এ লেভেলে ছিল 3টে স্টার, একটাই। আমি আমার এসএটি সাবজেক্ট স্কোরগুলো সাবমিট করেছিলাম। আর তারপরে আর এমনিতে স্কুলে থাকতে অনেক ইসিএটি হাবিজাবি করছি। সো ইয়া দ্যাটস ইট। তো ওরা তিন হচ্ছে ইংলিশ মিডিয়ামের, আমি হচ্ছে বাংলা মিডিয়ামের। সো আমি হচ্ছে আমার ক্যাটাগরি, আমি হচ্ছে জিপিএ 5 পাইছি এইচএসসি তে, এন্ড সায়েন্সের সাবজেক্টগুলো সবগুলোতে ছিল। বাট দ্যাট ডাজন্ট লাইক হেল্প দ্যাট মাচ, কারণ হচ্ছে বাংলা মিডিয়ামের সবার জন্য হচ্ছে তোমার মেইন এটা হচ্ছে এসিটি বা এসিটি, মানে
স্যাট অথবা এসিটি যেটা। তো আমি হচ্ছে স্যাট স্কোরও দিয়েছি, সাবজেক্ট স্কোরও দিয়েছি। আমার স্যাট স্কোর ছিল 1490, আর সাবজেক্ট স্কোর ছিল হচ্ছে ম্যাথে 800, ফিজিক্সে 780, আর কেমিস্ট্রিতে 770। কেউ যদি সাবজেক্ট দিয়ে ঢুকতে চাও তাহলে হচ্ছে মাথার প্রতি 3টা সাবজেক্ট দিতে হবে। আর হচ্ছে আমি ফিজিক্স অলিম্পিয়াড করতাম, লাইক ফিজিক্স অলিম্পিয়াডের সাথে যুক্তি সময় দিয়ে। আর হচ্ছে আর একটা ইন্টার্নশিপ ছিল আমার অ্যাস্ট্রোনমির ব্যাপারে। এইটাই হচ্ছে মূলত। ওকে, সো আমি একটু পরে কোশ্চেনে চলে যাবো। অন্য কোশ্চেন, আর একটা কোশ্চেন যেটা হচ্ছে বারবার আসে, কাইস্টটা মেজর কি? মানে আমি হচ্ছে এখন একটা দিয়ে, এখন তুমি অ্যাপ্লাই করার সময় হচ্ছে একটা মেজর দিতে হয়, তো এইটা হচ্ছে পরে চেঞ্জ করা যায় কিনা এই ব্যাপারে কয়েকটা কোশ্চেন ছিল। তো এইটা হচ্ছে কে আনসার করতে চায়? আচ্ছা, আমি বলি এটার ব্যাপারে। তো কাইস্টে যখন আমরা ঢুকি, আমরা কোনো স্পেসিফিক মেজরে ঢুকি না। সো বেসিক্যালি যেমন ওয়াশিংকে এখন বলা হচ্ছে যে স্কুল অফ ফ্রেশম্যানে আছে। তো স্কুল অফ ফ্রেশম্যানে হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ারে ইউ টেক দ্য বেসিক কোর্সেস, তারপরে ফার্স্ট ইয়ার শেষ হওয়ার পর ইউ ডিক্লেয়ার দ্য মেজর দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু গো ইন। অ্যান্ড আনলাইক আদার ইউনিভার্সিটিস যেখানে তোমার কোটা আছে এবং অথবা তোমার জিপিএ রিকোয়ারমেন্ট আছে ফর স্পেসিফিক ডিপার্টমেন্ট, কাইস্ট এরকম কিছু নাই। জাস্ট ফার্স্ট ইয়ার তোমার শেষ হওয়ার পর তুমি অ্যাপ্লাই করবা, আমি এই মেজর করতে চাই, ওই মেজর করতে চাই, তারপর বেসিক্যালি তুমি ওই মেজর ঢুকে যাবা। অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু অ্যাড ওয়ান থিং অ্যাজ ওয়েল। তুমি একটা ধর, ফর এক্সাম্পল আমি মেকানিক্যাল স্টুডেন্ট, রাইট? ইট ডাজন্ট মিন যে আমি শুধু মেকানিক্যালের ক্লাস নিতে পারবো। আমি আই ক্যান টেক ক্লাসেস ফ্রম আই ডোন্ট নো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন, মানে যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো কোর্স আমি নিতে পারবো। And there's this another thing in KAIST which is called individual design major. ওই মেজরটা হচ্ছে তুমি আই গেস লাইক মিনিমাম 3টা ডিপার্টমেন্ট থেকে তুমি বিভিন্ন কোর্সেস নিয়ে ইউ মেক ইউর ওন মেজর। তুমি তোমার অ্যাডভাইজারের সাথে কথা বলতে হবে, and if your advisor approves it, you can basically have your own custom tailored major. ওকে, আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমি অ্যাড করতেছি, সে তুমি হচ্ছে সেকেন্ড ইয়ার তোমার শেষ, সে তুমি হচ্ছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ আসো আদিবার মতন, দেন তোমার মনে হয় না মেকানিক্যাল থেকে ইলেকট্রিক্যাল করতে আমার বেশি ভালো লাগে, ইউ ক্যান স্টিল চেঞ্জ ইউর মেজর দেন। ওকে, সো তুমি যে ইভেন তুমি ফোর্থ ইয়ারে যেও যদি তোমার মনে হয় যে না আমি মেকানিক্যাল দিব না, ইলেকট্রিক্যাল দেবো, ইউ ক্যান গো, তুমি হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল কোর্স নিয়ে তোমার একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে যে এই কয়টা কোর্স নিতে হবে, তুমি নিয়ে ফেললে ইউ ক্যান পাস অ্যাজ এ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং মেজর। সো কাইস্ট হচ্ছে এই ব্যাপারে খুবই তোমার ফ্রিডম দেয় তোমাকে, যে কখন কোন কোর্স দিবা, লাইক এটা আপ টু ইউ। তো এইটা এই আপনি ফ্রিডমের জায়গাটা আমার খুব ভালো লাগে। কারণ হচ্ছে আমি একটা জিনিস অ্যাড করতে হ্যাঁ বল। আরেকটা জিনিস অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম হচ্ছে ইউজুয়ালি অনেকে কাইস্টে অনেকে ডাবল মেজর করে থাকে। অ্যান্ড তুমি ডাবল মেজর করলে ইটস নট যে তোমার 4 বছরের মধ্যে সব শেষ করতে হবে। ডাবল মেজর করলে কাইস্ট তোমার টিউশন ওয়েভার যেটা ওটা 1 বছর এক্সটেন্ড করে। সো বেসিক্যালি ইন 5 years you can finish 2 majors. So that's pretty cool. Same, আমিও ইলেকট্রিক্যাল আর মেকানিক্যালে ডাবল মেজর করতেছি। তো এরকম তুমিও যদি চাও, ধরো যেমন নাম কি, রামিম সিএস আর বিজনেস ইন্টারেস্টেড, সো সে তোমার দুইটা ইয়ে করছে। সো বেসিক্যালি ইউ ক্যান ডু হোয়াটএভার ইউ ওয়ান্ট ইন ক্লাস। এক্স্যাক্টলি, সো দ্যাট ওয়াজ দ্যাট। আর তাহলে হচ্ছে এখন ওকে, আর একটা কোশ্চেন ভুলে গেছি, বাট তাহলে হচ্ছে আমরা কমেন্টে চলে যাই। তো কমেন্ট করতে থাকো সবাই, কি কি কোশ্চেন আছে। আমি জাস্ট হচ্ছে শুরুতে স্ক্রল ডাউন করে ফার্স্ট কমেন্ট যেটা আছে এটা হচ্ছে দেখাই। ওকে, ভাই স্কলারশিপ নিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ডিটেলস জানতে চাই যাতে আমরা নিজে নিজে অ্যাপ্লাই করতে পারি। ওকে, আই থিঙ্ক স্কলারশিপ নিয়ে যথেষ্ট কথা বলা হয়ে গেছে। অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে স্কলারশিপের জন্য আলাদা তোমার কোনো ডকুমেন্ট দেওয়া লাগবে না, কোনো আলাদা কিছু করা লাগবে না। তুমি জাস্ট কাইস্টে অ্যাপ্লাই করবো, তুমি কাইস্টে ঢুকলেই তোমার ফুল স্কলারশিপ। অলরাইট, তোমার হচ্ছে স্কলারশিপ নিয়ে আলাদা কোনো হেডেক নেই, তুমি জাস্ট হচ্ছে কাইস্টে অ্যাপ্লাই করবো আর কি। বাট অন্যান্য জায়গায় দেখা যায় স্কলারশিপের জন্য আলাদা অ্যাপ্লিকেশন করা লাগে, অ্যান্ড এমন হয় যে তুমি চান্স পাইছো বাট স্কলারশিপ পাও নাই। এটা হচ্ছে আমি হচ্ছে নর্থ আমেরিকা অ্যাপ্লাই করছিলাম, ওখানে আমার ক্ষেত্রে এটা হয়েছিল, আমি চান্স পাইছি স্কলারশিপ পাই নাই। সো এমন কোনো ঝামেলা নেই কাইস্টে, তুমি চান্স পাইছো মানে তুমি কাইস্টের লাইক পড়ার জন্য ওইটার চিন্তা ভাবনা হচ্ছে, খরচের চিন্তা ভাবনা কাইস্টের। ওকে, একটু অ্যাড করতে চাচ্ছি এখানে, কাইস্টের স্কলারশিপের জন্য কোনো অ্যাপ্লিকেশন করা লাগবে না। বাট আমি যেটা আমার প্রেজেন্টেশনে বলছিলাম, যদি কোরিয়ান গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ চাও ওটার জন্য তোমাকে আলাদা অ্যাপ্লাই করতে হবে। অ্যান্ড আই গেস এই অক্টোবরে ওই ইয়েটা অ্যানাউন্সমেন্টটা শুরু হবে। তো তোমরা যদি এটাতে ইন্টারেস্ট থাকো, আই উড সাজেস্ট অক্টোবরের মধ্যে তুমি কোরিয়ান গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ সার্চ করে এটা ডিটেলসগুলো বের করে নাও।
আর জাস্ট অ্যাড করে রেখে এই জিনিসটা হচ্ছে তোমার বাংলাদেশ মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন আর কোরিয়ান এম্বাসি এই দুইটা জায়গা থেকে লাইক কি করে। তো তুমি হচ্ছে যদি কোরিয়ান গভর্নমেন্ট স্কলারশিপে ইন্টারেস্টেড থাকো তাহলে ওই মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশনের একটা স্কলারশিপ পোর্টাল আছে ওইটা প্লাস এম্বাসির ওয়েবসাইট, এটা হচ্ছে একটু নজরে রেখো। বাট ওইটার একটা ক্যারিয়ার হচ্ছে তোমার 1 বছর হচ্ছে কোরিয়ান শিখতে হবে, লাইক তুমি ঢোকার পরে 1 বছর তোমার কোনো পড়ালেখা নেই, জাস্ট কোরিয়ান শিখবা। বাট কাইস্টের স্কলারশিপে ঢুকলে তুমি লাইক 4 বছরে বের হয়ে যেতে পারবে। অলরাইট, সো এরপরে হচ্ছে ভাইয়া আমাদের কোশ্চেন হচ্ছে প্লিজ ডু ডিটেইলস অফ ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম এন্ড সামার স্কুল। ওকে, ইন্টার্নশিপের ব্যাপারে কে যেন বলতেছিল, কে বলবে? রামিম, তুমি বলো ভাই, সমস্যা। আচ্ছা ওকে, ইন্টার্নশিপে হচ্ছে তুমি যদি কাইস্টের স্টুডেন্ট হও দেন ইন্টার্নশিপে যাওয়া হচ্ছে খুবই ইজি। কারণ আদিব যেমন বললো যে স্পেশালি তুমি যদি টেক কোম্পানিতে ঢুকতে চাও, স্টার্ট আপ করতে চাও, লাইক অনেকগুলো টেক কোম্পানির ওরা হচ্ছে কাইস্টের অ্যালামনাই। তো কাইস্ট হচ্ছে আসে লাইক আমি এটা মনে আছে আমি প্রথম যখন গেছি কাইস্টে 2 দিন, তখন হচ্ছে আমি লাইক পাবজি খেলতাম প্রচুর। তো 2 দিন পরে দেখি যে পাবজির একটা স্টল বসছে আর কি। ওকে, সো দে আর গিভিং ফ্রি টি শার্টস এন্ড জাস্ট মানে বেসিক্যালি ওরা হচ্ছে হায়ার করতে বসে আর কি স্টুডেন্ট ইন্টার্নশিপের জন্য। তো এইটাই। আর আর কাইস্টের সাথে হচ্ছে আদিব যেটা বললো অনেক ইউনিভার্সিটির কানেকশন আছে। সো ওখানে হচ্ছে সামার স্কুলে তুমি যদি যাইতে চাও, লাইক একটা তো হচ্ছে তোমার এক্সচেঞ্জ, সেটা হচ্ছে ফুল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম লাইক একটা সেমিস্টারে, আর একটা হচ্ছে সামার স্কুল লাইক 2 মাসের জন্য। তো এইসবে তুমি যাইতে পারো অ্যান্ড ওখানে হচ্ছে তোমার কস্ট হচ্ছে কাইস্ট বিয়ার করে, মোটামুটি পুরোটাই কাইস্ট বিয়ার করে। সো দ্যাটস দ্যাট। ওকে, সো তারপরে হচ্ছে স্কলারশিপে একটা কোশ্চেন হয়ে গেছে, ওটা হচ্ছে আমরা কভার করে ফেলছি। অ্যান্ড মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টস ফর অ্যাপ্লাইং টু কাইস্ট আই গেস এটা হয়ে গেছে। আর আচ্ছা, এইটা আই গেস হয়ে গেছে, তা হচ্ছে একটু সংক্ষেপে বলে দাও আবার ওয়াশিক। কিসের ব্যাপারে? এই যে এই কোশ্চেনটা যে ক্যান আই অ্যাপ্লাই টু কাইস্ট উইথ এস রেজাল্টস ফর দ্য ফল 2021 সেশন। ফল 2021 সেশন, হ্যাঁ, আর এস রেজাল্ট নিয়ে। ও ইয়েস ইউ ক্যান অলওয়েজ, লাইক তুমি যদি ফলে যেতে চাও তাহলে এস রেজাল্ট দিয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারবে, মানে প্রেডিটেড গ্রেডস দিতে হবে। তোমার ট্রান্সক্রিপ্টে যেখানে A2 গ্রেডস থাকার কথা সেখানে তোমার স্কুল তোমার জন্য একটা প্রেডিটেড গ্রেডস দিবে। সো ইয়েস ইউ ক্যান। ওকে, ও আর একটা কোশ্চেন হচ্ছে মনে পড়ছে আমার, ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট। সো ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে হচ্ছে কে বলতে চায়? আদিব, ল্যাঙ্গুয়েজের কি কাহিনী? আমার কি কোরিয়ান শিখতে হবে? আচ্ছা, তো কাইস্টে ক্লাস করার জন্য এবং কাইস্টে থাকার জন্য কোরিয়ান লাগে না, বাট ইটস আ গ্রাজুয়েশন রিকোয়ারমেন্ট ফর ইউ to pass this exam called topic exam, topic level 2 নিতে হয়। topic হচ্ছে বেসিক্যালি তোমার কোরিয়ান ভার্সন অফ আইএলটিএস, আর ওটা হচ্ছে বেসিক্যালি তোমার অ্যারাউন্ড 1 ইয়ার 2টা কোরিয়ান কোর্স নিলে ইনাফ। সো তোমার গ্র্যাজুয়েশন রিকোয়ারমেন্টের জন্য তোমার কোরিয়ান শিখতে হবে। বাট আই উড লাইক টু অ্যাড ওয়ান থিং দো, ফর এক্সাম্পল তুমি যদি কোরিয়ান না শিখো, ইটস ফাইন ইফ ইউ স্টে ইন কাইস্ট, তোমার কাইস্টের লাইফ ভালো যাবে, পড়ালেখা কোনো সমস্যা হবে না। বাট দ্য মোমেন্ট ইউ স্টেপ আউট অফ কাইস্ট, আর যখন তুমি অন দ্য স্ট্রিটস থাকবে, তখন কিন্তু কোরিয়ান না জানলে একটু প্যারা খাবে। সো ইয়া, আই উড সে যেহেতু কাইস্টে আসলে ইটস আ গ্রাজুয়েশন রিকোয়ারমেন্ট, তাই তুমি কোরিয়ান শিখি তোমার লাইফও মারাত্মক হবে। অ্যান্ড দেয়ার আর লাইক আমরা যেসব অপরচুনিটি বলছি ওগুলো হচ্ছে লাইক ভেরি লিমিটেড, মানে কথা বলছি। তুমি যদি কোরিয়ান জানো, ইট ওপেন্স আপ আ হোল host of opportunities. So তোমার বেসিক্যালি বটম লাইন পড়ালেখার জন্য ইয়ে করার জন্য তোমার কোরিয়ান লাগবে না, বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু সামথিং মোর দেন পড়ালেখা, তখন তোমার কোরিয়ানটা লাগবে। হ্যাঁ, লাইক তোমার হচ্ছে ঢোকার জন্য কোরিয়ান লেভেল পাস করার আগে তোমার বেসিক কোরিয়ানটা শিখলেই হবে। অ্যান্ড যদি একটা ভালো সোশ্যাল লাইফ চাও দেন কোরিয়ান শেখাটা ভালো। ওকে, সো নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট অ্যাবাউট অ্যাকোমোডেশন অ্যান্ড লিভিং কস্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস? সেটা হচ্ছে আই গেস আমরা কভার করছি যে তুমি যদি বাজেটে চলো আর যদি নিজের খাবার রান্না করে খাও তাহলে হচ্ছে ইউ ক্যান ডু ইট। যেমন আমি করছি, রামিও করতেছে। সো আমরা হচ্ছে কাইস্টের স্কলারশিপে চলতেছি। আর তবে বেটার হচ্ছে তুমি যদি লিভিং কস্ট যদি বাসা থেকে নাও, এটা হচ্ছে লাইক বাংলা টাকায় 7,000-8,000 টাকার মতো, দেন একদম স্মুথলি তোমার চলবে সব। আর আরেকটা ভালো জিনিস হচ্ছে কাইস্টে, লাইক কাইস্টে হচ্ছে আমাদের 4 মাস করে সেমিস্টার। ওকে, সো 4 মাস সেমিস্টার 2 মাস বন্ধ, 4 মাস সেমিস্টার 2 মাস বন্ধ। তুমি যদি 2 মাস বাসায় বসে থাকো তুমি হচ্ছে 2 মাসের স্কলারশিপটা পাওয়া যাবা। সো একটু অ্যাড করি ভাই, আমরা কিন্তু এখনো স্কলারশিপ পাচ্ছি।
হ্যাঁ, যদি লাইক আমরা হচ্ছে online class আমরা লাইক করতেছি। 6 মাস যাবত হচ্ছে দেশে বসে আছি, বাট আমাদের অ্যাকাউন্টে হচ্ছে অনেক টাকা জমতেছে আর কি স্কলারশিপে। সো আমরা যে হচ্ছে টাকা পয়সা উড়ায় ফেলবো সব। অলরাইট, সো দেন ওকে, আমি ক্যান্ডিডেট ফর এইচএসসি 2021। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে আমরা কভার করছি যে হ্যাঁ তোমার হচ্ছে এইচএসসি রেজাল্ট লাগবে না, তুমি জাস্ট হচ্ছে তোমার কলেজে বলবা, কলেজ থেকে একটা ডকুমেন্ট নিবা। এন্ড ওকে, আমি একটু করতেছি তোমার প্রোফাইল পিকচার আমার দেখে মনে হচ্ছে মানে তুমি এনডিসি তে পড়ো। এনডিসি তে হচ্ছে তুমি অফিসে গেলেই চাইলেই হচ্ছে ওরা একটা জিনিস একটা লাইক ডকুমেন্ট দিয়ে দেবে যে স্টুডেন্ট হচ্ছে আমাদের এনডিসি স্টুডেন্ট এন্ড সে হচ্ছে ভালো, আমরা এক্সপেক্ট করতেছি সে জিপিএ 5 পাবে। ওই টাইপের ডকুমেন্ট হলে তোমার হয়ে যায়, ঠিক আছে? সো এটাই। ওকে, হ্যাঁ, কাইস্টে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস কিরকম হেল্প করে ওয়াশিক? আচ্ছা, সো কাইস্টের মানে কাইস্টের অ্যাপ্লিকেশন গাইড যেটা, সেখানে লেখা আছে যে মানে ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিয়াডস এর উপর অনেক বেশি স্ট্রেস দেয়। ওটা যদি থাকে তাহলে that will definitely help you with your application. But I have seen many people who got admitted to KAIST without all this. So KAIST যেটা তো এখনো মানে it's not that popular among international students. ওদের ECA requirement যেটা এটা এত বেশি হাই না। So if you're like me who like doesn't have a lot of ECS to boast of, then KAIST is for you. মানে লাইক কাইন্ড হচ্ছে আই গেস এটা হচ্ছে প্রবাবলি স্টেশনই যে লাইক ওরা একটু একাডেমিক একটু বেশি ফোকাস। তো তোমার একাডেমিক যদি ভালো হয়, আই গেস দ্যাট শুড বি ফাইন। ওকে, সো I'm from HSC 19. I am too late for apply. No, you are not too late. But আমি হচ্ছে তোমাকে সাজেস্ট করব তুমি যদি অক্টোবরের মধ্যে অ্যাপ্লাই করো আর্লিতে, দেন হচ্ছে তুমি কাইসে জয়েন করতে পারবে হচ্ছে মার্চে। সো তুমি ফেব্রুয়ারিতে মুভ করতে পারবে। সো আই উড সাজেস্ট দ্যাট। তাহলে হচ্ছে লাইক তোমার সে ধরো তুমি যদি এখন বাংলাদেশে অ্যাডমিশন দাও, বা বাংলাদেশে ক্লাস কবে শুরু হবে? জানুয়ারিতে, কাইসে শুরু হবে হচ্ছে মার্চে। অ্যান্ড আমি গ্যারান্টি দিতে পারি তুমি বাংলাদেশের যে কোনো ইউনিভার্সিটি থেকে আগে হচ্ছে কাইস থেকে গ্রাজুয়েট করে বের হয়ে যাবে। রাইট, সো আই উড সাজেস্ট অবশ্যই তুমি অ্যাপ্লাই করো অ্যান্ড আর্লিতে অ্যাপ্লাই করো। ওকে ভাইয়া, ক্যান উই ট্রান্সফার আওয়ার ক্রেডিটস? এটা কি আনসার করতে চাও? No, you can't. দেশের থেকে মনে হয় করা না, যায় দেশের থেকে। না, তুমি হচ্ছে আমি যেটা লাইক বিষয়টা হচ্ছে তুমি লাইক সেমিস্টার ট্রান্সফার করতে পারো না। তুমি যখন কাইসে ঢুকবা তুমি হচ্ছে আবার ফ্রেশম্যান হয়ে ঢুকবা, বাট তুমি হচ্ছে ক্রেডিট ট্রান্সফার করতে পারো, বাট দ্যাট ডিপেন্ডস অন ওই করসপন্ডিং কোর্সটা যে প্রফেসর নিচ্ছে তার উপর। লাইক আমার একটা ফ্রেন্ড ছিল, ও হচ্ছে হংকং এ পড়ছে এক সেমিস্টার, তো ওখান থেকে হচ্ছে 2টা কোর্স ট্রান্সফার করছিল। মানে সে তুমি হচ্ছে বাংলাদেশে কোথাও সে ক্যালকুলাস 1 নিছো, ক্যালকুলাস কোর্স, বেসিক ক্যালকুলাস কোর্স, এটা হচ্ছে সব ইউনিভার্সিটির দুনিয়া তুমি যেখানে পড়ো নিতে হয়। তো তুমি তখন হচ্ছে যেটা করতে পারো, তুমি হচ্ছে কাইস্টে ঢোকার পরে, কাইস্টে ঢুকতে হবে ফ্রেশম্যান হয়ে, দেন তুমি হচ্ছে কাইস্টের যে ক্যালকুলাস নেয় প্রফেসর, তার সাথে কন্ট্যাক্ট করবে, তাকে হচ্ছে তোমার কোর্সের সিলেবাসটা পাঠায়, তার অপিনিয়ন জানতে হবে। সে যদি অ্যাপ্রুভ করে দেন ইউ ক্যান ট্রান্সফার ইউর ক্রেডিটস। বাট তুমি হচ্ছে লাইক সে তুমি 2 সেমিস্টার শেষ করছো, কাইস্টে তুমি 3rd সেমিস্টারে ভর্তি হতে পারবে না, ভর্তি হতে হবে তোমার ফ্রেশম্যান হয়ে। বাট তুমি হচ্ছে আর্লি বের হয়ে যেতে পারো। লাইক কাইস্ট হচ্ছে 4 বছর পড়তে আমার কথা, তুমি যদি 3 বছরে সব শেষ করে ফেলতে পারো, দ্যাটস ফাইন, তুমি 3 বছরে গ্রাজুয়েট করে ফেললা। ওকে, আচ্ছা, অনেক কোশ্চেন আমি আবার নিচ্ছি। সো what will be requirements and best way to get into KAIST from ন্যাশনাল কারিকুলাম? আচ্ছা, আমি জাস্ট আরেকবার রিভিউ করে দিই। ন্যাশনাল কারিকুলামে যদি পড়ো তুমি হচ্ছে স্যাট দিতে হবে, তুমি স্যাট সাবজেক্ট স্কোর দিতে পারো, অথবা স্যাট 1 যেটা ইংলিশ ম্যাথ ওটা দিতে পারো। বাট আমার সাজেশনে এটা ট্রু যে বাংলা মিডিয়ামে আমরা যারা, আমাদের ইংলিশটা একটু খারাপ। সো স্যাট 1 যেটা, ওখানের ইংলিশটা হচ্ছে আমাদের জন্য খুবই টাফ। সো আই উড সাজেস্ট তুমি হচ্ছে স্যাট সাবজেক্ট টেস্ট দাও, 3টা সাবজেক্ট, ওইটা হচ্ছে তোমার, ওটা হচ্ছে মাচ ইজিয়ার হবে। ওকে, সো ওইটা প্লাস হচ্ছে টোফেল অথবা আইএল টেস্ট, এই দুইটা হচ্ছে তোমার দিতে হবে, দেন তুমি হচ্ছে অ্যাপ্লাই করতে পারো কাইস্টে। আর কাইস্টে হচ্ছে বাকি অ্যাপ্লিকেশন যথেষ্ট স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। Is SAT and SAT subject is mandatory for HSC student? হ্যাঁ, তোমার যে কোনো একটা, 2টা না, যে কোনো একটা দিতে হবে, হয় SAT অথবা SAT সাবজেক্ট টেস্ট, অথবা ACTও দিতে পারো। Okay, I saw a guy who does physics. Question to him: are you satisfied with your program? Cost per semester? What problems can you have if you rely only on English? What do this specifically do when it comes to age? Please do answer. Okay, হ্যাঁ, আমি হচ্ছে ফিজিক্সে পড়ি।
কোয়েশ্চেন হচ্ছে ওকে, হ্যাঁ আমি হচ্ছে প্রোগ্রামে স্যাটিসফাইড। আমি হচ্ছে এর আগে ডিউতে ছিলাম, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্সে পড়তাম, অ্যান্ড সো আমি হচ্ছে দুটো কম্পেয়ার করে বলতে পারি কাইস্ট হচ্ছে আমি একাডেমিক যে ফ্রিডমটা পাইছি এটা হচ্ছে লাইক আনপ্যারালাল, প্লাস হচ্ছে তোমার ল্যাবের কথা যদি বলো, রিসার্চ ল্যাবে রিসার্চের সুযোগ, লাইক সে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তোমার আন্ডার গ্রাজুয়েটে তুমি রিসার্চ করতে পারবে না, কিন্তু কাইস্ট হচ্ছে তোমাকে উল্টা ঠেলবে যে রিসার্চ করো। দ্যাটস গ্রেট। কস্ট পার সেমিস্টার আমাদের কোনো কস্ট নাই, আমরা ফ্রিতে পড়ি কাইন্ড অফ। হোয়াট প্রবলেমস ক্যান ইউ হ্যাভ ইফ ইউ অনলি রিলাই অন ইংলিশ? আচ্ছা এইটা আদিব আই গেস এক্সপ্লেন করছে। আদিবকে তুমি কি এটা রেট অ্যাড করতে চাও? খালি ইংলিশ করলে কি সমস্যা? আমি কোয়েশ্চেনটা ঠিক মতো বুঝিনি। ওকে জিজ্ঞাসা করতেছে হ্যাঁ তুমি যদি খালি ইংলিশ জানো তাহলে কি কি প্রবলেম হবে আর কি, বেসিক্যালি এটা ও আচ্ছা। তোমার ক্লাসের জন্য কোনো প্রবলেম হবে না, বাট I've heard of stories where যখন ইউজুয়ালি আন্ডারগ্রেডে প্রবলেম হয় না, প্রবলেম হয় আরো সামনে যখন ইয়ে হয়। কিন্তু রিসার্চের জন্য ইফ ইউ স্টে ইন দ্য ইউনিভার্সিটিতে থেকে রিসার্চ করার সময় কোনো প্রবলেম হয় না। আমাদের সিনিয়র কিছু ভাইয়ারা ছিল, মাস্টার্স পিএইচডি করছিল, বুয়েট থেকে কাইস্ট ছিল, অ্যান্ড ওদের থেকে যা শুনছি ওদের কখনো শুনি নাই যে কোরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য ওদের প্রবলেম হয়েছে। সো তোমার রিসার্চের জন্য অথবা পড়ার জন্য শুধু ইংলিশ জানার সমস্যা। বাট হচ্ছে তুমি যে তোমার সোশ্যাল লাইফ একটু হার্ড হবে আর কি, সোশ্যাল লাইফের জন্য কোরিয়ান জানাটা ভালো। লাইক আমি ট্যাট করি, লাইক আমি তো অনেক ট্রাভেল করছি কোরিয়ার মধ্যে, যেহেতু লাইক আমি প্রত্যেক উইকেন্ডে যেতাম মামা বাসায়। সো লাইক যে প্রবলেমটা হয় শুধু ইংলিশ জানলে, তোমার বেসিক্যালি ট্রাভেলিং করতে প্রচুর প্রবলেম হবে, বিকজ মোস্ট অফ দ্য কোরিয়ানস তারা ইংলিশটাতে খুব ভালো পারদর্শী না। সো এই জন্য লাইক তোমার সোশ্যাল লাইফ বা যেটা আদিব ভাই বলছে, ভার্সিটির বাইরে বের হয়ে গেলে তোমার কাছে মনে হয় তুমি একটা অন্য ডিমেনশন আসছো, সেখানে তোমার একটু প্রবলেম ফেস করা লাগবে if you just know English. Okay, so what are the 5 questions that we need to answer as a part of student purpose? আমি তো এটা ভুলে গেছি সব। অশিক তোমার কি মনে আছে? হ্যাঁ আচ্ছা, so one of them is like the conventional personal statement, যেটা কথা ওখানে লেখছে SOP, statement of যেটা personal statement. So সেখানে কোশ্চেনটা হচ্ছে যদি পড়তে হয় focus on আচ্ছা, so you have to write your personal statement with focus on extracurricular activities or curricular activities which you devoted to in high school. আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে describe your dreams and what efforts you have already given to achieve those dreams. আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে okay, so the third question is please cite any cases in which you thought and made attempts to in ways that differ from others and describe how such ideas and attempts affect you and people around you. মানে তুমি এমন স্পেশাল কি করছো যেটা অন্যদের থেকে ডিফার করে and how that changed the society and at large and how that changed you as well. আচ্ছা, the fourth question is please cite any cases in which you participated consideration, sharing, cooperation or conflict management and describe what you learned or failed during the process. মানে তুমি মানুষের সাথে কিছু শেয়ার করার সময় বা কিছু কোঅপারেট করার সময়, মেবি ডিউরিং সায়েন্স ফেয়ার বা কোনো একটা ডিবেট কম্পিটিশন গেছো where you had to do projects together, সো ওখানে দেখা যায় যে অনেক কিছু মানে নিজেকে স্যাক্রিফাইস করতে হয় এসব। তো এসব নিয়ে দেখবা যে কি কি স্যাক্রিফাইস করছো, কিভাবে কন্ট্রিবিউট করছো, এন্ড তুমি এই প্রসেসে কি কি লার্ন করছো, how you improved yourself, সেটা। আচ্ছা, the fifth one and the last one is please write if there is any other information you want us to know, মানে you want KAIST to know regarding your family or social background or difficulties you had to overcome in the past. So মানে এইটাতে আমি যেটা লিখছিলাম সেটা হচ্ছে কি মানে ওদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে although I went to a very good English medium school, I cannot afford to go to KAIST with my own funding. এসব লিখছি। সো মানে KAIST যত ফুল ফান্ডিং দেয়, I want to go to KAIST a lot, এরকম করে এটা বলছি যে তোমার ফিনান্সিয়াল এবিলিটি ভালো না, এসব লেখা ভালো আর কি এখানে আমার যা মনে হয়। Those are the 5 questions. স্টোরি আর কি, লাইক সে লাইক অনেকে হচ্ছে সে তোমার হচ্ছে কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট বা কিছু কারণে হয়তো তোমার লাইক তোমার গ্যাপ ইয়ার নেওয়া লাগছে বা এই টাইপের কোনো একটা লাইক তোমার খুব একটা পার্সোনাল স্টোরি তুমি যেটা
আকিব, আমি একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই। আমার কাছে শুভ্র ভাই মেসেজ পাঠিয়েছে এখন। সো যেটা বলতেছিল ফাইন্যান্সের কথা, তো আমরা কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম আমরা 350K পাই ফর সাম লাইক ইফ, যেমন আমি খুবই বেশি খরচ করে ফেলি, তো আমার জন্য একটু প্রবলেম হয়ে যায়। আমি বাসার থেকে পার মান্থ $100 মধ্যে নিই, বাট কাইস্টের মধ্যে অন ক্যাম্পাসে কিছু জব আছে। সো ফর এক্সাম্পল there are several offices for international student. ওইখানে যেমন আমি লাস্ট উইন্টারে ওখানে জব করেছিলাম অ্যাজ আ স্টুডেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট। তারপরে ইউ ক্যান হ্যাভ জবস এজ এ টিউটর, সো তোমার যদি রেজাল্ট ভালো থাকে ইউ ক্যান হ্যাভ জবস এজ এ টিউটর। তারপর এরকম টাইপের কিছু জব আছে। বাট ওয়ান থিং ইজ, তুমি কোরিয়াতে while you have a student visa you can't do a part-time job outside of campus. তো তোমার যদি 350 কেউ যদি নট এনাফ হয় তখন ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর দ্য জবস অন ক্যাম্পাস। আরও কিছু, যেমন আমি গতকাল একটু দেখছিলাম কিচেনের জন্য জব ছিল। সো ওরকম তোমার কিচেন ম্যানেজ করতে হবে, অ্যান্ড দ্য জবস আর নট দ্যাট হার্ড। আমি যে জবটাতে ছিলাম উইন্টারে, আমি জাস্ট বসেছিলাম অ্যান্ড জাস্ট একটা দুইটা কোয়েশ্চেন করতাম, আমাকে অ্যান্সার করতাম। আমি অ্যারাউন্ড $250 পাইতাম পার মান্থ। সো দ্যাটস ভেরি গুড, আই উড সে। লাইক 250 আর হচ্ছে তোর আমাদের লাইক কাইসি স্কলারশিপ হচ্ছে $350 মতো। লাইক তোমার যেটা স্কলারশিপ দেয় অলমোস্ট ওটা সমান, তুমি একটা জব থেকে পাই যেতে পারবে। ওকে, সো এরপরে যাই। Is it important to get all A stars in A level for getting access at KAIST? No, it's not. Yeah, it's not technically. It's not. হ্যাঁ, it's not. আমি সবসময় সবাইকে বলি যে জাস্ট অ্যাপ্লাই, কারণ যে বছর রামিম অ্যাপ্লাই করছিল ওই বছর আরেকটা ছেলে ও অ্যাপ্লাই করছিল ওর এস রেজাল্ট নিয়ে। হি হ্যাড 5টা সাবজেক্টে ওর 90+ ছিল। বেসিক্যালি ও A2-তে 5টা স্টার অলমোস্ট গ্যারান্টিড টাইপের স্টুডেন্ট ছিল। হি গট রিজেক্টেড। সো ইউ ডোন্ট নো আনটিল ইউ অ্যাপ্লাই। অনেকে আছে আরো কম দিয়ে অ্যাকসেপ্ট হয়েছে। সো দ্যাটস ওয়াই আমি বলবো জাস্ট অ্যাপ্লাই, কারণ তোমার ওরা স্পেসিফিক্যালি বলে না ওরা কি চাচ্ছে। ঠিক আছে, সো ইয়া, জাস্ট অ্যাপ্লাই। সো লাইক যারা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে তারা ওই টার্মটা সবাই শুনছো, হলিস্টিক প্রসেস। সো ইয়া, দ্যাটস আ হলিস্টিক প্রসেস। ওকে, সো একাডেমিক রিগর কেমন এন্ড অ্যাডমিশন রেট কেমন? আদিত? Academic. All right, academic rigor. Well, I guess academic rigor বলতে বোঝাচ্ছে how, yeah, কেমন পড়ালেখা, right? I won't lie, it's difficult and it's kind of stressful as well, কারণ এখানে যেসব স্টুডেন্টরা আসে they're around top 1% outside the world. আমার ফার্স্ট সেমিস্টারে আমার ডর্মে, আমার সামনের রুমে একজন, আমার রুমমেট ছিল ফিজিক্স অলিম্পিয়াডের ব্রোঞ্জ মেডেলিস্ট, পাশের রুমে ছিল আইও অলিম্পিয়াডের সিলভার মেডেলিস্ট, বাম পাশে ছিল বায়ো অলিম্পিয়াডের সামথিং মেডেলিস্ট, সামনের ইয়েতে। তো বেসিক্যালি ইউ আর সারাউন্ডেড বাই দিস সুপার স্মার্ট পিপল অ্যান্ড it does get kind of, আমি এত ভয় পেয়ে গেছি আমার ইয়ে পড়ে গেছে। So yeah, it gets kind of intimidating, but if you stick through it, eventually আসি যায়। আর অ্যাডমিশন রেট কেমন? অ্যাডমিশন রেটের ব্যাপারে একটা জিনিস বলবো, আই ডোন্ট নো কারেন্টলি, বাট আমি লাস্ট সেমিস্টারে শুভ্র ভাইকে সেম টাইপের একটা সেমিনারে হেল্প করছিলাম। তখন আমি কাইসের স্ট্যাটিস্টিক্স দেখছিলাম, ওইখানে ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ অ্যারাউন্ড 7%। আর কারণ ওরা এখন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট নিতে চাচ্ছে, ওই জন্য ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের অ্যাকসেপ্টেন্স রেট বেশি। বাট আমি কোরিয়ানদের জন্য দেখছি আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ লাইক অ্যারাউন্ড 1%, less than 1%. So as an international, you're in luck. You can study with the best mind in Korea. And yeah, that's একটু কষ্ট করতে হবে। হ্যাঁ, সো আই থিঙ্ক তোমরা হচ্ছে এটা প্রবলি লাইক অনেকে জানো, লাইক কোরিয়াতে তোমার অ্যাডমিশন সিস্টেম খুবই টাফ এন্ড কাইস্ট ইজ লাইক ওয়ান অফ দ্য টপ ইউনিভার্সিটিজ। আর একটা হচ্ছে সোল ন্যাশনাল আর কাইস্ট। সো সোল ন্যাশনাল হচ্ছে সব কিছু আর কাইস্ট হচ্ছে খালি সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং। সো ইঞ্জিনিয়ারিং, সো লাইক অ্যানালজি দিতে চাইলে হচ্ছে বুয়েটের ডিউর মতন ভাবতে পারো। সো ইয়া, সো কাইস্টের লাইক ইট খুব টাফ অ্যাকচুয়ালি একাডেমিক টাফ। আরেকটা হচ্ছে বিষয় যেটা আমাকে খুব বদার করে, লাইক কাইস্ট হচ্ছে আমাদের সেমিস্টার হচ্ছে 4 মাসের, অলরাইট, এবং 2টা সেমিস্টার। সো যখন ধর সেমিস্টার চলতেছে
ইটস টাফ, একটু টাফ, কিন্তু ভালো বিষয় আছে। তারপর তোমার লাইক 2.5 মাস মতো কোনো কাজ নাই, 2.5 মাস তুমি চিল করতে পারো, বন্ধ যাই তাই করতে পারো। এটা হচ্ছে একটা ভালো জিনিস। লাইক তুমি লাইক কি বলে, লাইক তুমি প্রেশার কুয়ার মধ্যে আছো, দেন হচ্ছে লাইক ঢাকনা খুলে দিছে। সো সো কি বলে, তোমার ওই ব্রেকটা হচ্ছে বেশ ভালো লাগে আর কি, ব্রেকটা বেশ এনজয়। ওকে, আচ্ছা। Due to corona pandemic, all standardized tests are cancelled. It has been impossible to sit for SAT and IELTS. How would I be able to apply KAIST as an IELTS for 2021 under the circumstances? What should I do now if I'm from? আচ্ছা, ওকে, বুঝতে পারছি। মানে মেইন কোশ্চেন হচ্ছে যে কি বলে, স্যাট হচ্ছে ক্যান্সেল হয়ে গেছে। এটা একটা প্রবলেম। এন্ড কাইস্ট হচ্ছে এবারও রিকোয়ারমেন্টে চাইছে স্যাট। সো আই থিঙ্ক দ্য বেস্ট কেস উড বি তুমি আরেকটু ওয়েট করো, অক্টোবরের স্যাটটা হচ্ছে হয় কিনা। অক্টোবর স্যাট যদিও হয় তাহলে হচ্ছে তুমি করতে পারবা। আমি শিওর অক্টোবর স্যাট ক্যান্সেল হয়েছে কিনা, আই থিঙ্ক আগস্টের স্যাটটা ক্যান্সেল হয়েছে। অক্টোবর স্যাট যদি হয় তাহলে তুমি অক্টোবর স্যাটটি হচ্ছে কাইস্টে অ্যাপ্লাই করতে পারবা আর্লিতে, নো প্রবলেম। আর হচ্ছে একটা জিনিস, টোফেল হচ্ছে এখন আই থিঙ্ক টোফেল হচ্ছে তুমি বাসায় বসে দিতে পারবা। টোফেল হচ্ছে ওরা লাইক প্যান্ডেমিকের জন্য নতুন একটা করছে যে তুমি বাসায় টোফেল দিতে পারবা। সো লুক ইনটু দ্যাট, যে তুমি টোফেলটা দিয়ে ফেলতে পারো। আর যদি তোমার দেখো যে অক্টোবর সেটও ক্যান্সেল হয়ে গেছে, আই থিঙ্ক তুমি কাইস্টে ইমেল পাঠাইতে পারো। অর নাইলে হচ্ছে এটা একটা ব্যাড লাক, তাহলে হচ্ছে তুমি রেগুলার অ্যাপ্লাই করতে পারো আনটিল আই থিঙ্ক জানুয়ারি। ওকে, আচ্ছা, উনি লাস্টে তো আস্ক করছে যে ইজ দেয়ার এনি কোরিয়ান গভর্নমেন্ট সুপারভাইজড এডুকেশনাল অ্যাসিস্ট্যান্স সেন্টার ইন বাংলাদেশ নাকি না। না, এরকম কিছু আপাতত নেই, এবং কাইস্ট লাইক কোনো এজেন্ট দ্বারাও লাইক অ্যাপ্লাই করা যায় না কাইস্টে, ইউ হ্যাভ টু ডু ইট ইয়োরসেলফ। ঠিক আছে, অলরাইট। ওকে, এইচএসসি এক্সাম আগে স্যাট দিয়ে এক্সাম দিয়ে অ্যাপ্লাই করা যাবে। হ্যাঁ, যাবে। তুমি হচ্ছে যদি অক্টোবরের মধ্যে অ্যাপ্লাই করো, তুমি হচ্ছে জানুয়ারি মাসে রেজাল্ট পেয়ে যাবে। তো ওকে, জাস্ট ট্রান্সক্রিপ্ট মিন্স স্কুল ট্রান্সক্রিপ্ট লাইক ফাইনাল হাফ ইয়ার গ্রেডস অর এ-লেভেল রেজাল্টস। ওকে, তোমরা বলো। এটা আমি বলতেছি। আচ্ছা, ট্রান্সক্রিপ্ট বলতে বোঝা হচ্ছে ক্লাস 9, 10, 11, 12। ঠিক আছে, এই 4 ইয়ারের তোমার সব রেজাল্টস গুলা একটা সিঙ্গেল পেজে, 9, 10, 11 and 12। 11 বলতে লাইক ওই যে এস এন্ড A2 আর কি। ঠিক আছে, এটাই। আচ্ছা, আর হচ্ছে যারা বাংলা মিডিয়ামে, ওদের জন্য হচ্ছে তোমার এসএসসি আর এইচএসসি, এই দুটো হচ্ছে ম্যান্ডেটরি। আমি মনে হয় খালি এই দুইটাই দিছিলাম। আর হচ্ছে তোমার ক্লাস 11 এর রেজাল্টটা, এইটা লাগে। আমি প্রবাবলি 9 এর রেজাল্টটা দেই নাই। সো এইটা হলেই হবে। ওকে, I got 2 A star and 11. I think ওই যেটা আমরা অলরেডি আনসার করে ফেলছি যে তোমার ইউ নেভার নো। বাট তুমি যদি পরের পার্টটা, তুমি যদি কাইসে ঢুকো তাহলে তুমি স্কলারশিপ হচ্ছে গ্যারান্টিড। সো দুটো হচ্ছে একসাথে, যদি ঢুকতে পারো তাহলে স্কলারশিপ। ওকে, মাহিয়া আহমেদ বলছে অলসো প্লিজ গিভ সাম ইনফো অ্যাবাউট এমএস পিএইচডি প্রোগ্রাম। আমরা হচ্ছে সবাই আন্ডারগ্রেডে, সো আমরা অত ডিটেইলস জানি না। আদিব, কি জানিস কিছু? Not really. I guess masters এর জন্য অ্যাপ্লাই করার সময় you need to get in touch with the professor, যার supervisor তুমি করতে চাও. So I'm not really sure about it though, honestly. আমি যেটুকু জানি যে ওই যে আদিব যেটা বললো যে কাইস্ট হচ্ছে খুবই রিসার্চ ইনস্টিটিউট ইউনিভার্সিটি। তো তোমার হচ্ছে লাইক আগে হচ্ছে ডিরেক্ট যে ল্যাবে ইন্টারেস্টেড, ল্যাব কাইস্টের লাইক অনেক ল্যাব আছে। সো ওই ল্যাবগুলো খুঁজে ল্যাবের প্রোফাইল দেখে যে ল্যাবটা ভালো লাগে ওই ল্যাবের প্রফেসরকে কন্ট্যাক্ট করাটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ। প্রফেসর যদি রাজি থাকে তাহলে হচ্ছে এদিকে আর তেমন কোনো ঝামেলা নেই, আমি যদি শুনছি আর কি। বাই লাইক অন্যদিকে অন্যগুলো এখানে মিনিমাম। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাপ্লাই ফর এমএস or PhD, কন্ট্যাক্ট দ্য প্রফেসর। ওকে, স্কুল রেজাল্ট ফ্রম ক্লাস 9 and 10 এসেনশিয়াল। ট্রান্সক্রিপ্টের জন্য লাগবে আর কি 9, 10। বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক ওরা হচ্ছে লাইক এটা অতই দিবে। আই থিঙ্ক ওরা হচ্ছে ওই ফাইনাল যে এক্সাম দিটা A-level আর O-level, তো এসএসসি এইচএসসি স্পেশালি আর এসএসসি এইচএসসি না, ওটা তো তেমনটা দিবে না। তোমার স্যাট এইগুলোর উপরে আই গেস বেশি দিবে। অর ইভেন ইফ ইউ হ্যাভ এ ব্যাড রেজাল্ট ইন ক্লাস 9 grade 9 and you do excellent in 12, I think that's an improvement and actually সেটা পজিটিভ। ওকে, will any four of you apply for a PR in Korea? তোমরা কি করবা আদিব? and এটার সাথে হচ্ছে লাইক সাথে আরেকটু আছে, why and why not? আচ্ছা, ওকে, আমি শুরু করি তাহলে।
will I apply for a PR in Korea, right? Acha, so it depends really. Currently আমার Korean level is not up to the standard. তো আমি এখন ছুরিতে Korean শিখতেছি ভালো করে. So KAIST, I think like PR পাওয়া, Koreaতে PR পাওয়া, I don't think it's as straightforward as, for example, I don't know, Canada or somewhere else. So এখানে আরো কিছু requirements. Honestly, I never thought about it. So check করে নেই. But why or why not? Why আমি apply করবো নাকি না? Honestly, I think I won't apply for a PR in Korea, mainly because I love Korea. I love the people over here. I love the food. Oh my god! But work culture, it's horrible. Like I guess it's getting better, but I spoke with some people who were in Samsung and basically borrow companies, big corporations. ওইসব জায়গায় ইটস apparently really difficult. মানে দিন রাত তুমি খালি কাজ করবা আর কোনো লাইফ নেই, এরকম টাইপের। দিন রাত কাজ করবা, কাজ শেষ হয়েছে, বসের সাথে ইউ গো আউট ফর ড্রিঙ্ক, তারপর দিয়ে সকালবেলা উঠবে এরকম। and I don't think that life is for me. Honestly, that's the only reason I would not apply for PR, because I don't think আমি এই ওয়ার্ক কালচার টিকতে পারবো। So yeah. রাবিম, রশিদ? ওয়েল, আমি আপাতত কনসিডার করতেছি যে করব, বাট ইট অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ডস ফিউচার প্রসপেক্টসের উপর। লাইক ইফ আই ক্যান ল্যান্ড আ গুড জব ইন কোরিয়া, আই উইল ডেফিনেটলি ট্রাই টু স্টিক ওভার দেয়ার, বিকজ সেফটি বলতে গেলে কোরিয়া প্রচুর সেফ লাগছে আমার কাছে, অ্যান্ড প্রচুর সেফ, এবং লাইক এভরিথিং ইজ মডার্নাইজড, সো ওয়াই নট। ওখানে আমার কাছে অন্য কোনো অপশন দিচ্ছে না যে কারণে আমি করতে চাবো না। সো ইফ আই ক্যান লাইক গ্রাস্প দ্য কোরিয়ান, ভালো একটা যদি প্রফেশনসে আনতে পারি and ভালো একটা জব যদি ল্যান্ড করতে পারি, দেন আই মাইট। আমি একটা জিনিস বলতে যাচ্ছি আকিব, রামিমের কথায়। লাইক সো আমাদের এখানে অনেক এক্সচেঞ্জ স্টুডেন্ট আছে তো, ফ্রম দ্য স্টেটস, আই ডোন্ট নো, লাইক কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, অনেক জায়গা থেকে আসে। ইউরোপ থেকে সবাই খালি বলে যে কোরিয়া এত জোস, এত টেকনোলজিক্যালি অ্যাডভান্স, সাবওয়ে নাকি ওদের দেশে এত জঘন্য, লাইক এভরিওয়ান ইজ ইমপ্রেস। সো আমি ওইসব দেশে যাইনি, সো আই ক্যান টেল, বাট ইফ দে আর ইমপ্রেস উইথ হোয়াট দে আর সিইং ওভার হিয়ার, আই গেস ওইসব দিক দিয়ে কোরিয়া ইজ রিয়েলি গুড। আচ্ছা, টেকনোলজি দিক থেকে একটা জিনিস মাথায় আসলো, এটা হচ্ছে আদিব কভার করছে সে মনে নাই, লাইক যে 5G এর জিনিসটা আছে, 5G হচ্ছে কোরিয়াতে আই থিঙ্ক অলরেডি হয়ে গেছে, এন্ড এটা হচ্ছে কাইস্টে হয়েছে, কাইস্টের LGL ল্যাব, প্রবাবলি 5G ল্যাব, প্রবাবলি কাইস্ট এন্ড LG এর লাইক কম্বাইন্ড ল্যাব। সো যে 5G যে হয়েছে এটা হচ্ছে লাইক কাইস্টের ফলাফল বানাচ্ছে। একটু অ্যাড করি এখানে। সো আমি লাস্ট সেমিস্টারে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে একটা প্রফেসর ক্লাস নিয়েছিলাম, ইট ওয়াজ অ্যাবাউট অটোনমাস নেভিগেশন। ওই প্রফেসর ল্যাব তোমার কোরিয়ান গভর্নমেন্ট আর হিউন্ডাইয়ের সাথে পার্টনারশিপ করে দে আর ডেভেলপিং অটোনমাস নেভিগেশন ইন কোরিয়া। সো দে আর লাইক ওয়ান অফ দ্য ফিউ, আই থিঙ্ক কোরিয়া তোমার 4টা ল্যাবকে অ্যালাউ করছে পাবলিকলি টেস্ট করতে। সো ইয়া, এরকম তোমার এইসব যে কাটিং এজ রিসার্চ হচ্ছে কাইস্টে হচ্ছে, অ্যান্ড ওই প্রফেসর ক্লাসগুলো তুমি নিতে পারবে, যেটা আমি লাস্ট সেমিস্টার নিয়েছি। সো ইয়া, ওকে। সো অবজারভেশন অন্তিম মিক্সে ক্লাস 8 এর রেজাল্ট মোটামুটি বাজে ছিল, বাট ও লেভেল গ্রেডস কোপানো, আই থিঙ্ক আমি যেটা বললাম আর কি, আই থিঙ্ক দ্যাট মাইট হ্যাভ কাউন্টেড, লাইক মানে ওইটা হচ্ছে একটা পজিটিভ অ্যাসপেক্ট, লাইক তোমার অনেক ইমপ্রুভ হয়েছে। সো আই থিঙ্ক এটা উল্টা আরো পজিটিভ হবে। আর কি ওকে, সেফটি অন ক্যাম্পাস এন্ড গার্লস রেশিও কেমন? ওকে, এটা কে বলবে? ওয়েল, সেফটি বলতে গেলে ইটস সেফ, ইটস টোটালি সেফ। কোনো উল্টাপাল্টা কোনো কিছু আমি এখনো ক্যাম্পাসে পাইনি আমার এক সেমিস্টার যেখানে ছিলাম কাইস্টে। অ্যান্ড গার্লস রেশিও, হোয়াট ডু ইউ গাইস থিংক? এইখানে হচ্ছে লাইক তুমি যদি কোথাও র্যাঙ্ক দেখো কাইস্টের, লাইক কোনো কিউএস টাইমস আর কোথাও যদি কাইস্টের র্যাঙ্ক দেখো, দেখবা যে কাইস্টের সবকিছুতে খুব উপরে, তাই দুইটা জিনিসে কম। একটা হচ্ছে এই মেল টু ফিমেল রেশিও, এইটা একটা জিনিস, আর একটা হচ্ছে তোমার ইন্টারন্যাশনাল রেশিও। এই দুইটার জন্য হচ্ছে দেখবা কাইস্ট সব জায়গায় কম, তাহলে হচ্ছে আমাদের র্যাঙ্ক আরো ভালো হইতো আর কি। আই থিঙ্ক কাইস্ট গার্লস রেশিও হচ্ছে প্রবাবলি I think 80 to 20 or 75 to 25 এই টাইপের। হ্যাঁ, কাইস্টের মেয়েরা একটু কম। সো বাট তোমরা যদি অ্যাপ্লাই করো তাহলে হচ্ছে বেড়ে যাবে। আর সেফটির বিষয়টা হচ্ছে আই থিঙ্ক আমি লাইক আমরা হচ্ছে রাতে বাইরে খাইতে যাইতে যাইতাম উইকেন্ডে, আমরা হচ্ছে 3টা-4টার দিকে হচ্ছে ফিরতাম, এমনও দিন গেছে। অ্যান্ড আমি হচ্ছে লাইক রাত্রে 2-3টার সময় সাইকেল চাইছি হুদাই ক্যাম্পাসের মধ্যে।
ইটস সেফ এন্ড শুধু কাইস্ট লাইক পুরো কোরিয়াতেই এই জিনিসটা সেই খুব ভালো আমার And মতে। it's not only for guys, মেয়েদের জন্য লাইক আমি অনেক সময় এরকম যখন দেখছি মেয়েরাও তোমার 3টা-4টা বাজে আসে, কেউ এক পর্যন্ত কেউ কোনো কমপ্লেন করে না যে like someone cat called them or something. So it's really safe for guys and girls both. Yeah. ওকে, আচ্ছা এটা প্রবলি আমাকে অ্যাড্রেস করে ইউ আর ইন ডিউ বাট নাও ইন আন্ডারগ্রেড হাউ। হ্যাঁ আমি হচ্ছে ডিউতে 1 বছর মতো পড়ছি, দেন হচ্ছে আমি কাইসে চলে আসছি, ডিউ রেজাল্ট হচ্ছে বাদ, জাস্ট হচ্ছে এটা কাইন্ড অফ এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদারিং হয়েছে এটাই। মানে ডিউতে আমি 1 বছর ছিলাম, দেন হচ্ছে কাইসটা শুরু করছি, মানে কাইসটা আবার আন্ডারগ্রেডে শুরু করছি এটা। ওকে, আই থিঙ্ক হোম স্কুল স্টুডেন্টের 2টা কোশ্চেন আছে, আমি জাস্ট পরপর দেখাই। আই থিঙ্ক একই রিলেটেড কোশ্চেন, how homeschool students will submit their transcript, আর প্লাস হচ্ছে I was a private candidate so I do not have 9-10 transcripts, so just A level O level grade দেয়া অ্যাপ্লাই করা যাবে? ওকে, I have no idea, তোমরা বলো। Yeah, honestly, আমারও আইডিয়া নেই এটার ব্যাপারে। I think you need to check with the admission office ওই ব্যাপারে যে you were homeschooled, আর তখন তোমার কি ট্রান্সক্রিপ্ট দেওয়া লাগবে নাকি। হ্যাঁ, তবে হচ্ছে I think 9 O level A level থাকলে লাইক এটা অনেকটাই কভার করে ফেলে, Probably. বাট হচ্ছে বেটার হবে তুমি যদি এটা ডিরেক্ট অ্যাডমিশন অফিসকে জানো। আমরা হচ্ছে অ্যাডমিশন অফিসের লিংক দিয়েছিলাম একবার, তা এখনো আছে কিনা আই এম নট শিওর। ওকে, আচ্ছা আমি স্ট্রিমের শেষে দিয়ে দিব আর কি লিংকগুলো। হ্যাঁ আমরা হচ্ছে লিঙ্কগুলো দিয়ে দেবো। আর হচ্ছে এখানে কোনো কোশ্চেন নাই, তবে আর একটা কোশ্চেন হচ্ছে আমি লাইক এর আগে পাইছি, কোশ্চেন হচ্ছে ওই কোরা রেডিটে হচ্ছে কাইস্টকে নিয়ে অনেক আছে, লাইক কাইস্ট খুবই হার্ড এন্ড স্টাফ, তো এই নিয়ে হচ্ছে কারোর কোনো কমেন্ট আছে কিনা? লাইক ইভেন হচ্ছে ওয়াশিক সেদিন বলতেছিল যে, ওয়াশিক কি বলতেছিল তুমি যদি শেয়ার করো। মানে কোরাতে একটা কমেন্ট ছিল যে মানে সে কেনিয়ান, so she was black and she faced racism. Like racism মানে normal কিছু না, someone said something racist to her. It's like when her allegation was serious. She said that professor didn't let her pass a course, so she had to retake a course, আর তার জন্য তাকে মানে 1 বছর বেশি নিতে হয়েছিল আর কি। মানে she couldn't complete her undergrad in 4 years, 5 বছর তার জন্য হয়ে গেছে। সেরকম মানে কিছু সিরিয়াস অ্যালিগেশনস ছিল আর কি কোরাতে কাইস্ট নিয়ে, মানে they faced racism guys. তো মানে তো এই জন্য হচ্ছে ওই ওয়াশিক ও একটু চিন্তা ছিল কাহিনী কি, তো আদিব যদি এটা বলতে চাও। Like এইসব টপিকে I try to be a little bit cautious কারণ the experience that I'm having will probably differ from the experience someone else is having, right? So আমি বলবো না যে that specific person didn't face racism because আমি ওখানে ছিলাম, can comment, but the thing I can comment about is myself. আর আমি এই পর্যন্ত কোনো racism face করি নাই, not from any professors, not from any people, even like আমাদের এখানে ফ্রেশম্যানদের ইয়ে হয় একটা কি বলে পিকনিক টাইপের হয়, so we all go to a different city, তো ওইখানে বেসিক্যালি ওটা হচ্ছে সব স্টুডেন্টদের পিকনিক, ফ্রেশম্যান স্টুডেন্ট আর সফটওয়্যাররা এটা অর্গানাইজ করে। বেসিক্যালি দ্যাট পিকনিক ইজ ফর পিপল টু গেট ড্রাঙ্ক। তো ওইখানে আমরা যারা মুসলিম ছিলাম দে ওয়ার রিয়েলি কি বলেন না মানে আমাদের মানে কার্টিসেস আই ফরগট দ্য ওয়ার্ড, বাট ইয়া মানে খুবই আমাদের জন্য ইয়ে করতেছিল, সো বারবার ওরা খুব কনশাস ছিল যে লাইক যেন কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল কোনো না হয় আর কি। ওরা হালাল চিকেন আনছে, তারপরে আরো কি তারপরে ড্রিঙ্কস এর জায়গায় জুস আনছে যারা ড্রিঙ্ক করে না, সো মানে কেউ ওরকম জবরদস্তিও করে না, কেউ কিছু করে না, এভরিওয়ান রেসপেক্টস ইউর বিলিভ অ্যান্ড সো ফার এভরিওয়ান রেসপেক্টস ইউর রেস অ্যাজ ওয়েল। অন্যরা কেউ ফেস করছে এরকম? আমি হচ্ছে কোনো ফেস করিনি, উল্টো হচ্ছে লাইক আই ফাউন্ড দেম ভেরি হেল্পফুল। যেমন আমার একটা ফ্রেন্ড ও হচ্ছে এটা শেয়ার করছিল যে ও যখন কাইস্টে আসছে লাইক ট্যাক্সি দিয়ে নেমে লাইক ট্যাক্সিওয়ালারা বলছে কোনোভাবে বুঝায়, ও হচ্ছে একটু কোরিয়ান জানতো না, বুঝায় যে অ্যাডমিশন অফিসে ইঞ্জিনিয়ারকে, সো ট্যাক্সিওয়ালা ওকে হচ্ছে ওই কোরিয়ান স্টুডেন্টের যে অ্যাডমিশন অফিস ওইখানে নিয়ে গেছে, অ্যান্ড ওইখানে যে ছিল সে হচ্ছে ইংরেজি জানতো না, সো তারা কমিউনিকেট করতে পারতেছিল না। দেন হচ্ছে ও হচ্ছে ম্যাপ দেখতে চাইছে যে কোথায় হচ্ছে তার ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডমিশন অফিসটা কোথায়, তো যে ছিল ওখানে উনি হচ্ছে ওরে ম্যাপ দেখাইছে, উনি হচ্ছে নিজে ওর সাথে হেঁটে ওকে হচ্ছে লাইক তখন হচ্ছে এটা ফেব্রুয়ারি মাস আর লাইক -2 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার, তো উনি ওই ঠান্ডার মধ্যে উনি নিজের অফিস ছেড়ে ওরে নিয়ে ওই ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডমিশন অফিস দিয়ে ওরে পৌঁছায় দিয়ে আসছে। লাইক
I found them that much helpful. আর তো এটা এমন এটা না যে শুধু কাইস্টের ভিতরে এরকম হয়। আমি একবার সোলেছিলাম, রামিমের মনে আছে মনে হয়, আমি হারাই গেছিলাম সোলে। আবার এখানে আমি সোলে হারাই গেছিলাম, আমি ফার্স্ট টাইম যাচ্ছিলাম, আমি সাবওয়েতে হারাই গেছি। সো ওইখানে একটা কোরিয়ান ছেলে দেখছি, আই আস্কড হিম ফর হেল্প। ও কোনো ইংলিশ পারে না। ও যখন পারে না আমার বলে কাম হিয়ার, আমার হাত ধরি টানি আমাকে ট্রেনে বসে দিয়েছে। এরকম আমার কাইস্ট হয়েছে, আরো বিভিন্ন জায়গায় হয়েছে। ইভেন আমাদের যে আছে না ক্যাম্পাসের সামনে যে গ্রোসারি স্টোর গুলো আছে, ওইখানে কিছু আজুমা বলি আন্টি আছে, ওরা আমরা কোনো কিছু কিনতে গেলে, যেমন আমি ফ্রুটস কিনতে গেছিলাম, আমাকে অরেঞ্জেস ফ্রি দিছে। কেউ না না খাও 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 খাও, সমস্যা নাই। তারপরে অনেক ফ্রি জিনিস দেয়। মানে যেটা হয়েছে তোমার স্টেশনে ওরা একটু শাই, সো ওরা হচ্ছে আগেরবার এসে তোমার সাথে কথা বলে না ওরকম খুব একটা, বাট ওয়ান্স তুমি ওদের চিনলে হচ্ছে ওরা খুবই 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 পোলাইট অ্যান্ড খুবই ফ্রেন্ডলি আর কি। বাট ওই যে ফার্স্ট স্টেপটা সাধারণত তোমাদের দিতে হয়, কারণ ওরা খুবই শাই। আমি একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবো। যখন আমি ফার্স্ট টাইম কাইস্টের বাইরে বের হয়েছি, যখন মামা বাসায় যাবো, সো আমি তো কিছু চিনতাম না ভালো মতন করে। সো আমি শুধু চংসাটাই চিনতাম, ওই গভর্নমেন্ট যে কমপ্লেক্সটা, ঠিক আছে। সো আমি কাইস্টের বাইরে বের হয়ে বাস স্ট্যান্ড ওখানে দাঁড়াইছি। সো একটা আন্টি ছিল, তাকে বলছি যে আমি চংসায় যাবো। তো সে সেম কেস আদিব ভাইয়ের মতো, ঠিক আছে, হাত ধরে নিয়ে আমাকে উঠাইছে বাসে, উঠাই নিয়ে যে ধরে রাখছে। তারপরে কোথায় নামবো নামাই দিছে, নামাইতে আমার সাথে নেমে বলতেছে এরপরে এই নাম্বার বাসে যাবা, এরপর ওই নাম্বার বাসে যাবা। শি ডাজন্ট নো মি, সে কিন্তু আমার রিলেশনও কিছু হয় না, বাট সে আমাকে হেল্প করার জন্য পাগল হয়ে গেছে। এতটা হেল্পফুল এরা। বাট এগেইন আমরা যেটা বলতেছি যে আমরা হচ্ছে আমাদের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স বলতেছি, সো অন্য কারো অন্য এক্সপিরিয়েন্স থাকতে পারে, উই ক্যানট কমেন্ট অ্যাবাউট দ্যাট। ওকে, সো আই থিঙ্ক আমরা অনেক পক পক করে ফেলছি। আই থিঙ্ক উই শুড স্টপ। জাস্ট হচ্ছে আরেকটা নতুন কোশ্চেন আসছে, ভাইয়া অ্যাপ্লাই করলে কাইসে চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু থাকে? আই থিঙ্ক ইট ডিপেন্ডস তোমার কেমন, অ্যাপ্লিকেশন কেমন, অ্যান্ড তোমার সাথে কারা অ্যাপ্লাই করতেছে। বাট আই উড অলওয়েজ সে জাস্ট অ্যাপ্লাই, দেখো কি হয়। ওকে, সো আই থিঙ্ক আর কোনো কোয়েশ্চেন নাই। তো আমরা যেটা করবো, আমরা হচ্ছে চ্যাটের লিঙ্ক যেগুলো লাগে আমরা একবার দিছি, আবার দিয়ে ফেলবো। আর কার কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে গেট ইন টাচ উইথ আস। আমার পোস্টে হচ্ছে সবার আইডি দেয়া আছে, ওখানে করতে পারো। অ্যান্ড বেটার হবে তুমি যদি সরাসরি ডিরেক্ট অ্যাডমিশন অফিসে ইনকোয়ারি করতে চাও, ওইখানেও যাইতে পারো। সো এনিথিং, জাস্ট হচ্ছে মাথায় রেখো টাইমলাইনটা। যদি তুমি আর্লি অ্যাপ্লাই করতে চাও অক্টোবরের মধ্যে, আই থিঙ্ক কবে ভুলে গেছি, অক্টোবর 26 or সামথিং। সো এইটা। আর যদি রেগুলার অ্যাপ্লাই করতে চাও, আর্লি অ্যাপ্লাই করলে তুমি জানুয়ারি 4 এর রেজাল্ট পাওয়া যাবা। অ্যান্ড আর্লি অ্যাপ্লাই করলে তোমার চান্স থাকবে তুমি মার্চে জয়েন করতে পারবা কাইস্টে। আর যদি তুমি রেগুলার অ্যাপ্লাই করতে চাও, আই থিঙ্ক ওটা জানুয়ারি, মিড জানুয়ারির দিকে। আর হচ্ছে লেট অ্যাপ্লিকেশন মনে হয় মার্চে। বাট উইড সাজেস্ট তুমি আগে অ্যাপ্লাই করো, আগে রেজাল্ট পাই হচ্ছে, পরে তারপর হচ্ছে শান্তিতে ফিল করো। সো দ্যাটস দ্যাট। সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান সবার থাকার জন্য। আমরা হচ্ছে প্ল্যান করছিলাম 40-50 মিনিট কথা বলবো, বাট অলমোস্ট 1.5 ঘন্টা হয়ে গেছে। সো থ্যাংক ইউ যারা ছিল, যারা কোয়েশ্চেন করছো, অ্যান্ড অনেকে দেখছি তার সাথে ফ্রেন্ডদের মেনশন দিছে। থ্যাংক ইউ সবাইকে, ধন্যবাদ। আমাদের সাথে যে কোনো সময় কন্ট্যাক্ট করতে পারো, এই ব্যাপারে কিছু জানার লাগলে আমরা এটা দিয়ে দেবো। সো আজকে হচ্ছে এখানে আমরা এন্ড করতেছি। সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। Thank you all.